ചോദ്യത്തിന് സത്യവേദ പുസ്തകം വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നു. മനുഷ്യനുடைய இந்த கேள்விக்கு வேதாகமம் தெளிவான பதிலை கொடுக்கிறது. മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? മനുഷ്യൻ இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் பொழுது அவனுடைய முடிவு என்ன, നിലവരം என்ன? മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ 3 വ്യത്യസ്തമായ വാദഗതികളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യനുடைய മരണத்துக்கு பிற்பாடுள்ளதான வாழ்க்கையை குறித்து 3 வித்தியாசமான காரியங்கள் தான் மனுஷர்கள் இன்றைக்கு வைத்திருக்கிறார்கள். ഒരു കൂട്ടർ ചിന്തിക്കുന്നു മരണത്തോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു. ஒரு கூட்டத்தார் மனுஷனுக்கு மரணத்தோடு கூட அவனுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போகிறது என்று எண்ணுகிறார்கள். അവന്റെ ശരീരം മണ്ണോട് ചേരുന്നു, അവന്റെ ജീവൻ വായുവിൽ ലയിക്കുന്നു. அவனுடைய சரீரம் மண்ணோடு சேருகிறது, அவனுடைய ஜீவன் அல்லது ஆவி காற்றோடு கலந்து விடுகிறது. മനുഷ്യന് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യனுக்கு ഒരു ആത്മാ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിധമായി சொல்லுகிறதான കൂട്ടത്താർ വിശ്വസിപ്പതില്ല. നിരീശ്വരവാദികൾ, യുക്തിവാദികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ തത്വത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ്. ദേവൻ ഇല്ല എന്ന് சொல்லுகிறதான மனுஷர்கள் மற்றும் യുക്തിവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തകൻ, തത്വജ്ഞാനികൾ இப்படிப்பட்டதான காரியத்தை அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். മനുഷ്യൻ മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. മനുഷ്യനുடைய മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം മുടിവടൈந்து പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന, ആ തത്വത്തെ പിൻപറ്റുന്ന, അത് വിശ്വസിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട്. அவ்விதமாக சிந்திக்கிறதான அந்த தத்துவத்தை பின்பற்றுகிறதான கோடிக்கணக்கான மனுஷர்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே ஜீவிக்கிறார்கள். അവർ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. அவர்கள் தேவன் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிப்பதில்லை. പിശാചുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. பிசாசு உண்டு என்பதையும் அவர்கள் விசுவாசிப்பதில்லை. മനുഷ്യന് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. மனுஷனுக்கு ஒரு ஆத்மா உண்டு என்றும் அவர்கள் நம்புவதில்லை. മരണാനന്തരമുള്ള സ്വർഗമോ നരകമോ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. மரணத்துக்கு பிற்பாடு இருக்கிற நரகமோ பரலோகமோ இதை குறித்து அவர்கள் விசுவாசிப்பதில்லை. മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കാമോ, എത്രത്തോളം ആനന്ദിക്കാമോ അത്രത്തോളം അവർ സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. மரணத்துக்கு பிற்பாடு யாதொரு காரியம் எல்லாமே முடிவடைந்து போகிறபடியினால் உயிரோடு இருக்கும் கால வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் சந்தோஷப்பட வேண்டுமோ, எவ்வளவு தூரம் களி கூற வேண்டுமோ அவ்வளவு தூரம் அவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசிக்கிறார்கள். രണ്ടാമത്തെ ചിന്താഗതി മരണാനന്തരം ഒരു പുനർജനനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. இரண்டாவது உள்ளதான நிலைமை என்னவென்றால் மரணத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு என்று, ഉയർത്തെഴുതല്ല ஒரு പുനർജനനം, மறுபிறப்பு உண்டு என்று அவர்கள் എണ്ണുகிறார்கள். ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നല്ലവനായി ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരണാനന്തരം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിൽ ജനിക്കും. இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் முதல் வாழ்க்கையிலே நல்லவனாக ஜீவிப்பானானால் மரணத்துக்கு பிற்பாடு அடுத்த பிறப்பிலே ஒரு உன்னதமான நிலைமையில் അവൻ പിറപ്പാൻ. മുൻ ജന്മത്തിൽ വളരെ മോശക്കാരനും പാപിയുമായി ജീവിച്ചാൽ മറുജന്മത്തിൽ വളരെ മോശക്കാരനായി പിറക്കും. മുൻപിറപ്പിലെ மிகவும் பாவியாகவும் மோசமானவனாகவும் ஜீவிப்பானே ஆகில் மறுபிறப்பிலே அவன் மிகவும் மோசமானவனாகவும் பாவியாகவுமே കാണപ്പെടുവാൻ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു കടയുടെ മുൻപിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായി. ഒരു മുறை ഒരു കടയ്ക്ക് മുൻപാக ബസ്സുக்காக കാത്തു കൊണ്ടിരുന്നேன். 1-2 സ്നേഹിതർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ സമീപത്ത് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. 1-2 நண்பர்கள் அல்லது பிரியமானவர்கள் அந்த இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். വളരെയേറെ ഭാരം കയറ്റി ഒരു മാട്ടുവണ്ടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. மிகவும் பாரத்தை ஏற்றி ஒரு மாட்டு வண்டியை அடித்துக் கொண்டு செல்கிறான். ആ മാടിന് ഈ വണ്ടി വലിക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ല, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. அந்த மாட்டிற்கு இந்த வண்டியை இழுக்கக்கூடியதான பலன் இல்லை, மிகவும் கஷ்டத்தோடு கூட அது இழுத்து சென்றது. ആ വണ്ടി അടിക്കുന്ന ആള് ഈ മാടിനെ വളരെ പീഡിപ്പിച്ച് അടിച്ച് ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. அந்த வண்டியை ஓட்டுகிறதான மனுஷன் இந்த மாட்டை மிகவும் உபத்திரப்படுத்தி துன்பப்படுத்தி அடித்து அந்த வண்டியை முன்னேற்றி கொண்டு சென்றான். ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കടയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നവർ പറയുകയാണ്, ഏതോ മുൻജന്മത്തില് ഏതോ കള്ളുകുടിയനോ ചാരായ കുടിയനോ ആയിട്ട് അങ്ങാണ്ട് ജീവിച്ചതാ, അതാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ மாடாயிட்டு பிறக்கேண்டி வந்தான். இந்த காட்சியை கண்டு கொண்டிருந்ததான கடையில் இருந்ததான ஒரு மனுஷன் விதமாய் கூறினான், முந்தின பிறப்பிலே இவன் ஒரு கள்ளு குடியனாகவோ அல்லது சாராய குடிக்காரனாகவோ இருந்திருப்பான், ஆகினால் தான் இந்த ஜென்மத்திலே ஒரு மாடாக பிறந்து இவ்விதமாக உபத்திரப்படுகிறான் என்று. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. நான் அவனை நோக்கி, நீங்கள் சொன்னதனுடைய அர்த்தம் என்ன எனக்கு புரியவில்லை என்று சொன்னேன். അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി തന്നത്. அப்பொழுது அவர் எனக்கு தெளிவுபடுத்தி கொடுத்தார். ഒരു ജന്മത്തിൽ മോശക്കാരനായി ജീവിച്ചാൽ മറുജന്മത്തിൽ
വല്ല മാടായിട്ടോ ആടായിട്ടോ ഒക്കെ പിറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. முதல் பிறப்பிலே அல்லது ஒரு ஜென்மத்திலே அவன் மோசமானவனாக ஜீவிப்பானே ஆகில் മറുപിറപ്പിലെ മാടാകവോ ആടാകവോ അവൻ പിറപ്പാനാം. മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തരം അടുത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ലോകത്തിലുണ്ട്. മനുഷ്യനുடைய മരണத்துக்கு பின்பு அல்லது அவனுடைய அடுத்த வாழ்க்கையை குறித்து இன்னொரு காரியம் இவ்விதமாக உலகத்தில் சொல்லப்படுகிறதுண்டு. മൂന്നാമത്തെ വിശ്വാസം മരണാനന്തരം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ടെന്നും അനന്തരം ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം ഒരു നിത്യതയുണ്ടെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം. மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால் மரணத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு, அதற்கு பிற்பாடு ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு, அதற்கு பிற்பாடு ஒரு நித்திய வாழ்க்கை உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. പ്രധാനമായും യഹൂദ മതം, ഇസ്ലാം മതം, ക്രൈസ്തവ മതം, ഈ മതങ്ങളൊക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ്. முக்கியமாக கிறிஸ்தவ மதம், முஸ்லிம் மதம், யூத மதம் இப்படிப்பட்டதான காரியத்தை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். ഇങ്ങനെ മൂന്നുവിധ ചിന്താഗതികളാണ് ലോകത്തിൽ മരണാനന്തരം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. இவ்விதமாக மூன்று விதமான நிலைமைகள் இன்றைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு மனுஷனை குறித்து மூன்று விதமான நிலைமைகளை குறித்து மனுஷர்களுக்குள்ளே சொல்லப்படுகிறது. എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം അഥവാ സത്യവേദ പുസ്തകം മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ஆனால் மாற்றமில்லாத தேவனுடைய வசனம், சத்திய வசனம், நான் மூன்றாவது உங்களுக்கு சொன்னதான அதே நிலைமையை അസ്ഥിഭാരപ്പെടുത്തി ഉறுதிப்படுത്തി சொல்லுகிறது. മനുഷ്യന് മരണാനന്തരം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട്. മനുഷ്യനുക്ക് മരണத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு, അതിനുശേഷം ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്, அதற்கு பிற்பாடு ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு, അനന്തരമായി മനുഷ്യൻ എന്നേക്കുമായി പോയി ചേരുന്ന ഒരു നിത്യതയുണ്ട്. அதற்கு பிற்பாடு மனுஷன் എന്തെന്തുമായി പോയി ചേരുகிற ഒരു നിത്യ വാസസ്ഥലമും ഉണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 600 കോടിയിൽ പരം മനുഷ്യർ, இன்றைக்கு உலகத்திலே ஜீவித்திருக்கிறதான அல்லது உயிரோடு இருக்கிறதான 600க்கு மேற்பட்டதான மனுஷர்கள், 600 கோடிக்கு மேற்பட்டதான மனுஷர்களுக்குள்ளே കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇക്കത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് കടന്നുപോയ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ, கடந்த കാലങ്ങളിലെ ഉയിരോട് ഇருந்து മരിத்து கடந்து போனதான கோடிக்கணக்கான மனுஷர்கள், ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്ച് കടന്നു പോകാനുള്ളവർ, இனிமேல் இந்த உலகத்திலே பிறந்து വളർന്ന് മരിத்து കടന്നു പോക വേണ്ടിയതാണ് മനുഷ്യர்கள். ഇവരെല്ലാം എവിടെ പോയി ചേരുന്നു? ഇവരുടെ മരണാനന്തരമുള്ള നില എന്താണ്? ഇവരെല്ലാരും എங்கே പോയി ചേരുகிறார்கள்? ഇവരുടെ മരണത്തിന് പിற்பாടുള്ളதான നിലമേ താൻ என்ன? ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ ഒരുപക്ഷെ അവസരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും. ஒருவேளை நம்முடைய துரிதமான வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்டதான കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു சரியான பதிலை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம். അതിന് ഒരുപക്ഷെ സമയം കിട്ടിയ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ സമയം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരും. ஒருவேளை இப்படிப்பட்டதான കാര്യങ്ങളെ നാം ചിന്തിப்பதற்கு നേരമേ கிடைக்காமல் போகலாம். എത്രയോ പേർ ജീവിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. ചില നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നേ അവർ മാഞ്ഞു പോകുന്നു. എത്രയോ മനുഷ്യർ ജീവിக்கிறார்கள், இந்த உலகத்தை விட்டு திடீரென்று மறைந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு அவர்கள் நம்முடைய நினைவிலிருந்தும் கூட மாற்றப்படுகிறார்கள். നിങ്ങളുടെ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി. உங்களுடைய எத்தனையோ பிரியமானவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போனார்கள். നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ, മാതാക്കൾ, മുൻ പിതാക്കന്മാർ, സഹോദരങ്ങൾ, സ്നേഹിതർ എത്രയോ പേർ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി. உங்களுடைய தகப்பன், தாய், உங்களுடைய முற்பிதாக்கள், சகோதரர்கள் எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போய்விட்டார்கள். ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? இவர்கள் எல்லாரும் எங்கே போயிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാതെ അവർ എവിടേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞു. ஒருபோதும் திரும்பி வரக்கூடாதபடிக்கு அவர்கள் எங்கேயோ போய்விட்டார்கள். അവർ എവിടെ പോയി ചേർന്നു? அவர்கள் எங்கே போய் சேர்ந்தார்கள்? അധികം താമസിയാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മിൽ പലരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. அதிக தாமதமில்லாமல் இங்கே இருக்கிற நம்மில் பலரும் அங்கே போக வேண்டியிருக்கும். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് താമസമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അധികം താമസിയാതെ ഈ മധുര വിട്ടു പോകും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை ஒருவேளை தாமதமாயிருக்குமானால் இங்கே இருக்கிறதான பலரும் இந்த மதுரையை விட்டு போக வேண்டியிருக்கும். നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? நீங்கள் എங்கே പോകുகிறீர்கள்? നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി ചേരും? நீங்கள் എங்கே போய் சேருகிறீர்கள்? ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? നാം വായിച്ച വാക്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. മനുഷ്യൻ തൻ പ്രാണനെ വിടും. நான் வாசித்ததான வேத பகுதியை இரண்டாக பிரிக்கலாம். மனுஷன் தன்னுடைய ஆத்மாவை, ஆவியை விடுவான்.
അതിനുശേഷം അവൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? அதற்கு பிற்பாடு அவன் எங்கே செல்லுகிறான்? മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രാണനെ വിടുന്നു. மனுஷன் தன்னுடைய ஆவியை விடுகிறான். ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്ന ദൈവിക വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മനുഷ്യൻ കീഴ്പ്പെട്ടേ മതിയാകും. அல்லது மரணம் என்கிறதான தெய்வீக ஒழுங்குக்கு மனிதன் கீழ்ப்படிந்துதான் ஆக வேண்டும். ഒരു മനുഷ്യനും ദീർഘമായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇവിടെ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നില്ല. ஒரு மனிதனும் அதிக நீண்ட ஆண்டுகளாக இந்த உலகத்திலே உயிரோடு இருக்க முடியாது. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവൻ മരിച്ചേ മതിയാകും. என்றைக்கு ஆகிலும் ஒரு நாள் அவன் மரித்து தான் ஆக வேண்டும். ലോക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട എത്രയോ മഹാന്മാർ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത് മരിച്ച് ഇവിടം വിട്ട് കടന്നുപോയി. உலக சரித்திரத்திலே பிரதான வாய்ந்ததான எத்தனையோ பெரிய மனுஷர்கள் எதிர்பாராததான நேரத்திலே இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போனார்கள். ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളിലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ஒரு உண்மை எல்லாருடைய உள்ளங்களிலேயும் அது நிறைந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். മനുഷ്യന് ഇഹലോകത്തിൽ നിത്യമായ ഒരു ജീവിതമില്ല. മനുഷ്യனுக்கு இந்த உலகத்திலே நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை என்பது இல்லை. ഒരു താൽക്കാലികമായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஒரு தற்காலிகமான ஜீவியத்தை இந்த உலகத்திலே செய்யும்படியாகவே மட்டும்தான் தேவன் மனுஷனை அனுமதித்திருக்கிறார். അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു 30 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60-70 വർഷം. ஒருவேளை அது 30 வருஷமோ 40 வருஷமோ 60 வருஷமோ 70 வருஷமோ இருக்கலாம். അതിനുശേഷമായി നാം ഇവിടം വിട്ട് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. அதற்கு பின்பு நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போக வேண்டியிருக்கும். മനുഷ്യന്റെ ഇഹലോകത്തിലെ ജീവിതം എത്ര ക്ഷണികമാണ് എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. மனுஷனுடைய இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையானது எவ்வளவு நிர்பந்தமான நிலைமை என்பதை வேதாகமம் தெளிவாக எடுத்து சொல்லுகிறது. മനുഷ്യന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തെ പുല്ലിന് സമാനമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. மனுஷனுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையை புல்லுக்கு சமானமாக வேதம் எடுத்து சொல்லுகிறது. 90-ാം സങ്കീർത്തനം 5ഉം 6ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 90-ാം சங்கீதம் 5-ാം 6-ാം വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു, நீர் அவர்களை அனுப்பி விடுகிறீர். അവർ ഒരു ഉറക്കം പോലെ അത്രേ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുക. அவர்கள் நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் என்று மனுஷனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ലുപോലെയാകുന്നു. அவர்கள் காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். അത് രാവിലെ തഴച്ച് വളരുന്നു, அது காலையிலே முளைத்து வளருகிறது. വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു. மாலை வேளையிலே அது உலர்ந்து காய்ந்து போகிறது. രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്ന പുല്ല് വൈകുന്നേരം വാടിപ്പോകും പോലെയാണ് മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. காலையிலே முளைத்து வளருகிறதான புல் மாலை வேளையிலே உலர்ந்து அறுப்புண்டு போகிறது போலவே தான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை. 103-ാം സങ്കീർത്തനം 15ഉം 16ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 103-ാം சங்கீதம் 15-ാം 16-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പുല്ലുപോലെയാകുന്നു. മനുഷ്യനുடைய നാட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. വയലിലെ പൂ പോലെ അത് പൂക്കുന്നു. அது வெளியின் புஷ்பத்தை போல அவன் பூக்கிறான். കാറ്റ് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെയാകുന്നു. காற்று അതിന്മേൽ വീസിനவுடனே அது இல்லாமல் போகிறது. അതിന്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറിയുന്നില്ല. அது இருந்த இடமும் இனி அதை அறியாது. ബൈബിൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ വയലിലെ പുല്ലുപോലെ. வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷன் வெளியின் புல்லை போல இருக்கிறான். ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെയാകും. ஒரு காற்று வீசும்போது அது இல்லாமல் ஆகிறது. പിന്നെ അതിന്റെ സ്ഥലം അതിനെ അറിയുന്നില്ല. அதற்கு பிற்பாடு அது இருந்த இடமும் கூட அதற்கு தெரியாமலேயே போய்விடும். രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്ന പുല്ലിന് സമാനം. காலையிலே முளைத்து வளருகிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും വാടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. மாலை நேரம் ஆகிறதான வேளையிலே அது உலர ஆரம்பிக்கிறது. എത്ര സത്യമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചത്. மனுஷனுடைய ஜீவியத்தை பொறுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த காரியம் எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறது. ഇന്നലെ നല്ല ചുവന്നു തുടുത്ത സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമായിരുന്നവർ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ ഉണങ്ങി അസ്ഥിയും തോലുമായിരിക്കുന്നത് കാണാം. நல்ல ஆப்பிளை போல இருந்ததான மனுஷர்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் வாடி உலர்ந்து எலும்பாக மாறி இருக்கிறார்கள். വെറും എലുമ്പും തോലും മാത്രം, வெறும் எலும்பும் தோலுமாய் மாறி இருக்கிறார்கள். നാളെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന കാണാം. நாளை பார்க்கும்போது ஒரு பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதை காண முடியும். അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ, அடுத்த நாளிலே பார்க்கும்போது மண்ணுக்குள்ளே இருப்பார்கள். രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു, വൈകുന്നേരം അരിഞ്ഞ വാടിപ്പോകും. காலையிலே முளைத்து வளருகிறது, மாலையிலே அறுப்புண்டு வாடி போகிறது. എന്നാൽ 103-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന കാറ്റ് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതെയാകും. ஆனால் 103-ാം சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது
காற்று அதன் மேல் வீசின உடனே அது இல்லாமல் போகிறது. അതിന്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറിയുന്നില്ലെന്ന്. அது இருந்த இடமும் இனி அதை அறிவதில்லை. നിങ്ങൾ പാർത്ത വീട് പോലും പിന്നെ നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല. நீங்கள் வசித்த வீடு கூட உங்களை அறிந்து கொள்வதில்லை. നിങ്ങൾ പാദം ചവിട്ടി നടന്ന സ്ഥലം പോലും ഇവിടം വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം പോലും നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല. நீங்கள் கால் மிதித்து நடந்ததான இடம் இந்த இடத்தை விட்டு போன பிற்பாடு அந்த இடமும் கூட உங்களை அறிவதில்லை. മധുര പട്ടണം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടണം പോലും നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല. மதுரை பட்டணத்தை விட்டு போவீங்களானால் இந்த பட்டணமும் கூட உங்களை அறிந்து கொள்வதில்லை. മനുഷ്യരെത്ര ക്ഷണീകമാണ്. மனுஷன் எவ்வளவு நிர்பந்தமாக இருக்கிறான். യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ന്റെ 6-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശയ്യാ ദീർഘദർശനം 40-ാം അധികാരം 6-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ വിളിച്ചു പറക എന്ന് ഒരുവൻ പറയുന്നു. പിന്നും കൂപ്പിട്ട് சொல் என்று ஒருவன் சொல்ல கேட்கிறான். ഇത് വളരെ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയേണ്ടതാണ്. இது மிகவும் சத்தமாய் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம். ഞങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുക, വിളിച്ചു പറയാൻ. எங்களை நோக்கி சொல்லுகிறார்கள், அதை அழைத்து கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமாம். എന്താണ് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത്? கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய காரியம் தான் என்ன? 6-ാം വാക്യത്തിൽ 40-ന്റെ 6-ാം വാക്യം 40-ാം അധികാരം 6-ാം വചനം, കേട്ടോ വിളിച്ചു പറക എന്ന് ഒരുത്തൻ പറയുന്നു. പിന്നും കൂപ്പിട്ട് சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. എന്ത് വിളിച്ചു പറയേണ്ടു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. എന്നത്തെ കൂപ്പിട്ട് சொல்ல வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன். വിളിച്ചു പറക എന്ന് എന്റെ കാതിലൊരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത്? கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றதான சத்தம் என்னுடைய காதிலே கேட்டபொழுது நான் கேட்டேன், என்ன கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும்? അതാണ് എന്ത് പറയണമെന്നാണ് താഴെ പറയുന്നത്. என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. സകല ജഡവും പുല്ലുപോലെയും അതിന്റെ ഭംഗി വയലിലെ പൂ പോലെയുമാകുന്നു. മാംസമെല്ലാം പുല്லை പോലവും അതിൻ മേന്മയെല്ലാം വെളിயின் பூவை போலவும் இருக்கிறது. ഇത് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയേണ്ട സത്യമാണ്. இதை அதிக சத்தத்தோடு கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியதான ஒரு சத்தியம். സകല ജഡവും പുല്ലുപോലെ, எல்லா மாம்சமும் புல்லை போல இருக்கிறது. ഈ ജഡത്തിന്റെ ഭംഗി വയലിലെ പുല്ലിന്റെ പൂ പോലെ. நீ அந்த மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலவும் அதனுடைய மேன்மையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் காணப்படுகிறது. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്ന നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിനുடைய அழகு என்று சொல்வது பலர் எண்ணுகிறார்கள் அது நிலைத்திருக்கக்கூடியதான ஒன்று. എത്ര പിടിച്ചാലും എത്ര ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തിയാലും ഇത് നിൽക്കത്തില്ല. எவ்வளவுதான் அதை பிடித்து நிறுத்தினாலும் எவ்வளவுதான் பிரேக் போட்டு நிறுத்தினாலும் இது நிற்பதில்லை. ഒരു 40-45 വയസ്സാകുമ്പോ മുഖത്തെ തൊക്കൊക്കെ ചുളുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. 40-45 വയതാகிறதான வேளையிலே முகத்தில் உள்ளதான தோல் எல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிக்கிறது. ഒരു 50 വയസ്സിനകത്ത് തലമുടിയുടെ നിറമൊക്കെ മാറും. 50 വയതുக்குள்ளே தலைமுடியினுடைய நிறமெல்லாம் மாறி விடுகிறது. കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിലർ നെടുവീർപ്പിടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. கண்ணாடிக்கு முன்பாக சிலர் நின்று பெருமூச்சு விடுகிறது நான் பார்த்திருக்கிறேன். തമ്പുരാനെ തലമുടി നരച്ചെന്ന നെടുവീർപ്പിന്റെ അർത്ഥം. அந்த பெருமூச்சினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், தேவனே என்னுடைய தலைமயிரெல்லாம் நிறைத்து விட்டதே என்றுதான். മുഖത്തെ ആ പ്രസന്നതയും പ്രസരിപ്പും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു. முகத்தினுடைய அந்த அழகு அந்த மகிமையெல்லாம் குறைந்து விட்டது. അതിന് പിന്നെ ഇമിറ്റേഷൻ പ്രസരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പെയിന്റ് അടിക്കുക. அதற்கு பிற்பாடு அவர்கள் தங்களுடைய அழகை உருவாக்கி கொள்வதற்காக பெயிண்ட் அடிக்கிறார்கள். ഈ ജഡത്തിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലിന്റെ പൂ പോലെയാണ്. இந்த മാംസത്തിനുடைய அழகு என்று சொல்வது புல்லின் பூவை போல காணப்படுகிறது. ഇത് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയേണ്ടതാണ്. இது அதிக சத்தத்தோடு கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது. അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുന്ന യൗവനക്കാരനായ സഹോദരനോടും സഹോദരിയോടും പറയണം, സഹോദരാ ഇത് പുല്ലിന്റെ പൂ പോലെയാണ്, നാളെ വാടിപ്പോകുന്നതാണെന്ന്. സമയം கிடைக்கும் பொழுது தாங்கள் விரும்புகிற பிரகாரம் நன்றாக உடுத்தி அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறதான வாலிப சகோதர சகோதரிகளை நோக்கி சொல்ல வேண்டும், சகோதரனே ഇത് വിളർന്നു പോകുന്നതാണ് പുല്ലിൻ പൂവെ പോലെ കാണപ്പെടുகிறது. ഇന്ന് നീ മനോഹരമായി കാണുന്നു, നാളെ നീ വാടും എന്നുള്ള സത്യം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പറയണം. இன்றைக்கு நீ அழகாக காணப்படுகிறாய், நாளை நீ வாடி உலர்ந்து போவாய் என்கிறதான சத்தியத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். 39-ാം സങ്കീർത്തനം 5-6 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 39-ാം സംഗീതം 5-6 വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു. அங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், மனுஷன் வெறும் நிழலாகவே இருக்கிறான். മനുഷ്യൻ വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു, നിശ്ചയം. மனுஷன் நிழலாக இருப்பது நிச்சயமாயிருக்கிறது. അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. அவர்கள் விருதாவாகவே சஞ்சலப்படுகிறார்கள். രാവും പകലും അധ്വാനമാണ്. இரவும் பகலும் பிரயாசப்படுகிறார்கள். ചിലർ മധുരയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ സൗദി അറേബ്യയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. சிலர் மதுரையிலே வேலை செய்கிறார்கள், இன்னும் சிலர் சவுதி அரேபியாவிலே வேலை செய்கிறார்கள். ചിലർ അമേരിക്കയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു, சிலர் அமெரிக்காவிலே வேலை செய்கிறார்கள். ഈ പരിശ്രമത്തിന് ബൈബിൾ പറയുന്ന വ്യർത്ഥമായി. இந்த பிரயாசத்தினுடைய பலனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, அனைத்தும் விருதா
രണ്ട് കാര്യവും നിശ്ചയമെന്നാ പറയുന്നത്. ரெண்டு காரியம் நிச்சயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒന്ന്, മനുഷ്യൻ വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു. ஒன்று, மனுஷன் வெறும் வேஷமாகவே நடக்கிறான். അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. രണ്ടും ഷുവറാണ്. அவர்கள் விருதாவாக சஞ்சலப்படுகிறார்கள். ரெண்டும் சத்தியமே. അടുത്തത്, അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. அடுத்ததாக அவன் ஆஸ்தியை சேர்க்கிறான். ആർ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. யார் அதை வாரிக்கொள்ளுவான் என்று அறியாமல் இருக்கிறான். ചിലർക്ക് സമ്പാദിക്കാനേ യോഗമുള്ളൂ, അനുഭവിപ്പാൻ ഭാഗ്യമില്ല. சிலருக்கு சம்பாதிப்பதற்கு தான் அவர்களுக்கு தருணம் இருக்கிறது, அனுபவிப்பதற்கோ பாக்கியம் இல்லை. ആർ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. யார் அனுபவிப்பார்கள் என்று தெரியாது. പലരും ന്യായവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ശേഖരിച്ചു വെക്കും. അവരുടെ തലമുറ കൊണ്ടുവന്ന് ഷാപ്പിലും സിനിമാ തിയേറ്ററിലും കൊടുക്കും. അവരനുഭവിക്കും. அநேக தவறான விதத்திலே அநியாயமான முறையிலே பணத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள். அவருடைய பின் சந்ததியார்கள் அதை கொண்டு போய் தவறான விதங்களிலே பயன்படுத்தி அழித்து போடுகிறார்கள். അത് ഷാപ്പിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന കള്ള് ഷാപ്പ്, அவர்கள் கள்ளுக்கடையிலே கொண்டு போய் கொடுக்கிறார்கள். സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. சினிமா தியேட்டரிலே கொண்டு போய் கொடுக்கிறார்கள். അനുഭവിക്കുന്നത് അവരാണ്. அனுபவிப்பது அவர்கள்தான். ഇവർ അധ്വാനിച്ചത് വല്ല കള്ള് ഷാപ്പുകാരും അനുഭവിക്കും. இவர்கள் பிரயாசப்பட்டதான பணத்தை கள்ளுக்கடைக்காரர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். ആർ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. யார் அனுபவிப்பார்கள் என்று அறியவில்லை. ബൈബിൾ എത്ര വ്യക്തമായി പറയുന്നു. வேதம் எவ்வளவு தெளிவாக சொல்லுகிறது. 39 5 വാക്യം പറയുമ്പോൾ 39 சங்கீதம் 5 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, നീ എന്റെ ആയുസ്സിനെ 4 വിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കും. இதோ என் நாட்களை 4 விரற்கடை அளவாக்கினீர். നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് 4 വിരൽ. நல்ல ஆரோக்கியமுள்ளதான ஒரு மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் 4 விரற்கடை அளவு. അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യ 5 വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. 5 வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி விதமாய் சொல்லுகிறது, ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസമത്രേ. எந்த மனுஷனும் உறுதியாக இருப்பானால் அது ஒரு சுவாசத்தை போலவே தான் காணப்படுகிறது. വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു രസം തോന്നാറുണ്ട്. வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒரு இனிமையான காரியம் காணப்படும். ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ ഒരു ശ്വാസമാണെങ്കിൽ കാലാടുന്നവന്റെ ഗതി എന്താ? உறுதியாக நிற்கிறவன் ஒரு சுவாசத்தை போல மாயாக இருப்பானால் கால் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறவருடைய நிலைமைதான் என்ன? ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ ഒരു 99% കാലാടുന്നവരാ. இன்றைக்கு நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறதான மனுஷர்களை பார்க்கும்போது ഏറെക്കുறைയ 99% മനുഷ്യர்களுം കാൽ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിக்கிறார்கள். ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പില്ലെന്ന്, കാലിന് ആട്ടം പിടിച്ചെന്നാ. அதாவது அவர்களுடைய காலிலே ஆட்டம் பிடித்திருக்கிற எந்த விதமான உறுதியும் இல்லை. ഒരു 35 വയസ്സ് 40 വയസ്സിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം പിടിച്ചിരിക്കും. 35-40 വയതുக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வியாதி பிடித்திருக்கும். ഒന്നീ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ஒன்று ஹார்ட் அட்டாக், ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, அல்லது பிளட் பிரஷர், ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സ്, அல்லது டயபெட்டிஸ், ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ, அல்லது கேன்சர். ഇങ്ങനെ ആടുന്ന കാലുകളുള്ളവരാണ് 99%. இவ்விதமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிற கால்களை உடையவர்கள் தான் 99% மக்கள். ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ ഒരു ശ്വാസമാണെങ്കിൽ കാലുകൾ ആടുന്നവന്റെ ഗതി എന്താണ്? உறுதியாக நிற்கிறவர்கள் ஒரு சுவாசத்தை போல் இருப்பார்களானால் கால்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய நிலவரம் தான் என்ன? ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം മാത്രം. எந்த மனிதனும் உறுதியாக நிற்பானால் ஒரு சுவாசத்தை போலவே காணப்படுகிறான். അകത്തോട്ട് പോകുന്ന ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്, ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ്. உள்ளே போனதான சுவாசம் வெளியே வராவிட்டால் அவனுடைய கதி முடிந்து விடுகிறது. ഇത്രേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. இதுதான் മനുഷ്യனுடைய நிலைமை. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണെന്നറിയാം. இன்றைக்கு மனுஷர்கள் என்னவெல்லாம் கூட்டி சேர்க்கும்படியாக பிரயாசப்படுகிறார்கள். വെറും ശ്വാസമായ മനുഷ്യൻ ദൈവം തമ്പുരാനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കാൻ പെടുന്ന പാട്. வெறும் சுவாசமாய் இருக்கிறதான மனுஷன் தேவனை பரலோகத்திலிருந்து கீழே இறக்கி தள்ளும்படியாக எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். എന്നാൽ തങ്ങൾ വെറും ഒരു ശ്വാസം മാത്രമാണെന്നുള്ള സത്യം അവർ മറക്കുന്നു. ஆனால் தாங்கள் வெறும் சுவாசம் மட்டும் என்கிறதான சத்தியத்தை அவர்கள் மறக்கிறார்கள். ക്ഷണീകനായ മനുഷ്യൻ, ஒரு நிர்பந்தமான மனுஷன், നിലനിൽക്കാത്ത ഇഹലോക ജീവിതം, நிலை நிற்காத இந்த உலக வாழ்க்கை. ചില നാളുകൾ ജീവിച്ചിട്ട് നാം ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകണം. சில நாட்கள் ஜீவித்த பின்பு நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்ல வேண்டும். സദൃശവാക്യം 12 അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മനോഹര ദൃശ്യം കാണാൻ കഴിയും. நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 12 அதிகாரத்தில் அதை குறித்து அழகான ஒரு வாக்கியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യൗവനക്കാരോടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണത്. வாலிபரை பார்த்த ஒரு முன்னறிவிப்பு. യൗവനക്കാരാ, നിന്റെ യൗവനത്തിൽ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർക്ക. വാലിബനേ, ഉன்னுடைய വാല്യ പർവ്വത്തിലെ ഉൻ സൃഷ്ടികരെ നിனைப்பாயாக. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ஏன் விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന നാളുകൾ വരും. உனக்கு விருப்பமல்ல என்று சொல்லப்படுகிறதான நாட்கள் வரும். ആ നാളുകളെ കുറിച്ചാണ് സദൃശവാക്യം 12
സഭാപ്രസംഗി 12-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു. அந்த வசனத்தை குறித்து தான் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം. முதலாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கிறதான வேளையிலே மிகவும் அழகான ஒரு காட்சி அங்கே காணப்படுகிறது. 5-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 5ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியிலே விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മനുഷ്യൻ തന്റെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന്. மனுஷன் தன் நித்திய வீட்டுக்கு போகிறான். അതിനു മുൻപ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്നാ പറയുന്നത്. அதற்கு முன்பு மனுஷனுடைய நிலைமை எவ்விதமாக மாறுகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 12-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது അന്ന് വീട്ടുകാവൽക്കാർ വിറയ്ക്കും. அன்றைக்கு வீட்டு காவலாளிகள் தள்ளாடுவார்கள். ഈ വീട്ടുകാവൽക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലിനെ കുറിച്ചാണ്. இந்த வீட்டு காவலாளிகள் என்று சொல்லுவது நம்முடைய ஆரோக்கியமுள்ளதான கால்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അത് വിറയ്ക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. அது தள்ளாடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കാലുകളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കും. கால்களுடைய ஆரோக்கியம் குறைந்து போகும். ബലവാന്മാർ കുനിയും എന്ന് വായിക്കുന്നു. பலசாலிகள் கூனி போவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ബലവാൻ എന്ന് പറയുന്ന നട്ടലിനെ കുറിച്ചാണ്. இந்த பலவான் என்று சொல்லப்படுகிறது முதுகெலும்பை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. അത് കുനിയും, പിന്നൊരു വടിയുടെ സഹായം വേണം. ஏதோ குனிவார்கள், அதற்கு பிற்பாடு ஒரு கம்பனுடைய உதவி வேண்டும். ഒരു വടിയുടെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ஒரு கோலுடைய உதவி இல்லாமல் அவர்களால் நடக்க முடியாது. അടുത്തതായി അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകും. அடுத்ததாக இயந்திரம் அரைக்கிறவர்கள் கொஞ்சமானதினால் 32 ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. எல்லாருக்கும் 32 கிரைண்டிங் மிஷின் இருக்கிறது. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങും. நாட்கள் செல்லும் போது ஒவ்வொரு மிஷினாக ஆட ஆரம்பிக்கிறது. ആ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ പറയും ഞാൻ പോവുകയാണ്, പെൻഷൻ പറ്റി പോകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും. கிரைண்டிங் மிஷின் சொல்லுகிறது பென்ஷன் வாங்கி கொண்டு நான் போக போகிறேன் என்று. എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരും. எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. പിന്നീട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പല്ല് വെക്കേണ്ടി വരും. அதற்கு பிற்பாடு டூப்ளிகேட் பல் வைக்க வேண்டியது இருக்கும். അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകും. அரைக்கிறவர்கள் கொஞ்சமானவர். കിളിവാതിലൂടെ നോക്കുന്നവർ അന്ധരാകും. பலகணி வழியாய் பார்க்கிறவர்கள் இருண்டு போவார்கள். മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ചാണ്. மனுஷனுடைய கண்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറയും. கண்ணின் பார்வை குறைந்து போகும். എത്ര പവർ ഉള്ള കണ്ണാടി വെച്ചാലും പിന്നെ പ്രയോജനമില്ല. எவ்வளவு பவரான தேவன் தந்த அழகு போதாது என்று சொல்லி அதிலேயும் அவர்கள் பெயிண்ட் அடிக்கிறார்கள். ക്യൂടെക്സ് പുരട്ടി, கியூடெக்ஸ் பெயிண்ட் அடிக்கிறார்கள். പിന്നെ ചുണ്ടിന് തമ്പുരാൻ തന്ന നിറം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ തേച്ച്, தேவன் தந்ததான அழகு போதாது என்று சொல்லி உதடுகளுக்கு லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் பூசுகிறார்கள். മുഖമൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ച്, முகமெல்லாம் பெயிண்ட் அடிக்கிறார்கள். നല്ല വൈറ്റ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത്, நல்ல ஒயிட் வாஷ் எல்லாம் செய்து, എനിക്ക് വെള്ള നിറം പോരാ, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ള നിറം കൂടെ വേണം, எனக்கு இருக்கிற நிறம் போதாது ஆகையினால் கொஞ்சம் வெண்மையான நிறம் வேண்டும் என்று செய்கிறார்கள். ഞാനൊക്കെ നടക്കുന്ന സഹോദരി പോയി ചേരുന്ന സ്ഥലമാ. இவ்விதமாக செய்கிறவர்கள் அந்த சகோதரி போய் சேர்கிறதான இடம்தான் இது. ലോകത്തിൽ എത്രയോ പേർ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കും. உலகத்திலே எத்தனையோ பேர் ஆடம்பரமாக நன்றாக உடுத்தி நடக்கிறார்கள். സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ, அழகுக்கு பின்னாக போகிறவர்கள். മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിരങ്ങളല്ലേ ആരാധിക്കുന്നത്. மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஆயிரக்கணக்கான பேர் என்னை வணங்குகிறார்கள். മിസ് വേൾഡ്, மிஸ் வேர்ல்டு, പിന്നെ മിസ്റ്റർ വേൾഡ്, மிஸ்டர் வேர்ல்டு, അവരൊക്കെ പോയി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. அவர்கள் எல்லாரும் போய் சேருகிறதான இடம்தான் நான் சொன்னேன். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും, பாதாளத்திற்கு செல்லுகிறார்கள். എല്ലാരും കൂടെ സ്വീകരിക്കും മിസ് വേൾഡിനെയൊക്കെ. எல்லாரும் வரவேற்கிறார்கள் மிஸ் வேர்ல்டை. അവിടെ കിടക്കാൻ നല്ല ബെഡ് ഉണ്ടെന്നാ പറയാം. அங்கே படுப்பதற்கு நல்ல பெட் இருக்கிறது. എം ഫോം അല്ല, எம்எம் ஃபோம் அல்ல. നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. உனக்கு கீழே புழுக்களை விரித்திருக்கிறது. ഈ പുഴുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പുഴുവല്ല. புழு என்று சொல்லுவது சாதாரணமான புழு அல்ல. ഒരു തരം ചൊറിയുന്ന പുഴുണ്ടല്ലോ, ஒரு விதமாக சொறி உண்டாக்குகிற புழு இருக்கிறதே. അതിന്റെ ഒരു രോമം ശരീരത്ത് പെട്ടാൽ 24 മണിക്കൂർ ചൊറിയാം. அதனுடைய ஒரு ரோமம் சரீரத்திலே படுமானால் 24 மணி நேரம் ஊறல் உண்டாயிருக்கும். ഞാനിത് തമാശ പറയുന്നല്ല, ഞാൻ ഒരു ദിവസം അനുഭവിച്ചതാ. അതുകൊണ്ട് நான் இது ஒரு களியாட்டாக பரியாசமாக சொல்லவில்லை, ஒரு நாள் நான் இதை அனுபவித்தேன், ஆகையினால் சொல்லுகிறேன். ഒരു ദിവസം ഞാൻ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഒരിടത്ത് പോകാനായിട്ട് ബാത്റൂമിൽ കയറി കുളിക്കാൻ. நான் ஒரு நாள் மிகவும் அவசரமாக போகும்படியாக சீக்கிரம் பாத்ரூமிலே குளிக்கும்படியாக சென்றேன். കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ തല തൊട്ട് പാദം വരെ ചൊറിയാ. நன்றாக குளித்துவிட்டு வெளியே வந்த பின்பு என்னுடைய தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் ஒரே ஊறலாக இருந்தது. ഇരുന്നും കിടന്നും ചാടി ഒക്കെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിവർത്തി. இருந்து படுத்து அங்கே நடந்து எல்லாம் சொரிந்த போதில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഏതോ റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ. சற்று நேரத்துக்கு பின்புதான் என்னுடைய ஞாபகத்தில் வந்தது, இதற்கு பின்பு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று விளங்கிக் கொண்டேன். ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ പുഴു എഴഞ്ഞു നടക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നതാ. பாத்ரூமிலே சென்று பார்த்த பொழுது ஒரு சிறிய புழு ஊர்ந்து அது தண்ணீருக்குள்ளே விழுந்து கிடந்தது. അപ്പോഴാണ് നരകത്തിലെ ചിന്ത എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. அப்பொழுதுதான் நரகத்தினுடைய சிந்தை திடீரென்று என்னுடைய ஞாபகத்திற்கு வந்தது. ഏതോ ഒരു രോമം പെട്ടപ്പോ 24
മണിക്കൂർ മേലുകീഴ് ചാടുക. ஏதோ ஒரு ரோமம் பட்டதோடு கூட 24 மணி நேரம் மேலும் கீழும் குதிக்கிறார்கள். ഇതുപോലെ ഒരു 5000 പുഴുവിനെ കൊണ്ട് 6 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ 6 അടി നീളത്തിൽ 4 അടി വീതിയിൽ ഒരു മെത്ത ഉണ്ടാക്കി. இது போல ஏறக்குறைய ஒரு 6000 புழுக்களை கொண்டு 6 அடி நீளத்திலே 4 அடி அகலத்திலே 6 இன்ச் உயரத்திலே ஒரு பெட் செய்வார்கள். എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിസ് യൂണിവേഴ്സിനെ അതിലോട്ട് കിടത്തും. அதற்கு பிற்பாடு மிஸ் யூனிவர்ஸை அதற்கு மேலே படுக்க வைப்பார்கள். അതിനെ പുതപ്പിക്കണമല്ലോ, നല്ലൊരു ഷാളൂടെ കൊടുക്കണമല്ലോ. அவர்களை மூட வேண்டுமே, அதற்கேற்றதான ஷால் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும். കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു. பூச்சிகளே உனக்கு போர்வையாயிருக்கிறது. കൃമി കൊണ്ട് ഒരു ഷാൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് പുതപ്പിച്ചു തല തൊട്ട് പാദം വരെ. பூச்சிகளினாலே ஒரு போர்வை உண்டாக்கி அவர்களை தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் மூடுகிறார்கள். ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ, பயங்கரமான உஷ்ணம் அல்லவா? വെള്ളം എന്ന് വിളിക്കാൻ വാ തുറന്നപ്പോ ഒരു 50 കൃമി അകത്തോട്ടങ്ങ് പോയി. தண்ணீர் என்று சொல்லும்படியாக வாயை திறக்கிறதான வேளையிலே ஒரு 50 கிருமிகள் வாய்க்குள்ளே செல்கிறது. ചെവിക്ക് അകത്തോട്ട് 2 ചെവിയിലോട്ടും ഒരു 25 വീതം. 2 காதுகளுக்குள்ளே அந்த துவாரத்தின் வழியாக 25 புழுக்கள் செல்கிறது. ഞാൻ തമാശ പറയുന്നല്ല, நான் சொல்லுகிறது பரியாசத்துக்கு அல்ல, 100% സത്യം. 100% சத்தியமா இருக்கிறது. അവിടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കൈവക്കാം. அப்படி அங்கே போகும்படியாக விருப்பமுள்ள யாராவது இருப்பீர்களானால் கையை தூக்கலாமா? ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പോകണ്ട, ஒருவருக்கும் கூட அங்கே போவதற்கு விருப்பமில்லை. എനിക്ക് അവിടെ പോകണ്ട, വല്ല വിധേനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം എന്നുള്ളവർ കൈ പൊക്കി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. எனக்கு அங்கே போக வேண்டாம், எப்படியாவது அந்த இடத்திலிருந்து தப்பிக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் கரத்தை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அல்லேலூயா. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். 100% പേർക്കും അവിടെ പോരുതെന്ന്. 100% പേരും அங்கே போகும்படியாக விருப்பம் இல்லை. അവിടെ പോകണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തണം. அங்கே போவதற்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறதான இந்த பெயிண்ட் எல்லாம் நிறுத்த வேண்டும். ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും, ஆடம்பரமும் வாத்தியங்களின் முழக்கமும். വാദ്യഘോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നവീന സംഗീതം, வாத்திய முழக்கம் என்று சொல்லுவது இன்றைய நவீன காலத்தினுடைய சங்கீதமாயிருக்கிறது. ഡിസ്കോ, പോപ്പ് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനൊക്കെ അല്ലേ? டிஸ்கோ, பாட் மியூசிக் இதெல்லாம் இருக்கிறது தானே. ചിലര് അതങ്ങോട്ട് കാസറ്റിലോട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ. சிலர் அந்த கேசட் அங்கே போட ஆரம்பித்தவுடன் தானே அப்படியே நடனம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார்கள். ബോംബെയിൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ വന്നൊരു സംഗീത വിരുന്ന് നടത്തി. பாம்பேயிலே மைக்கேல் ஜாக்சன் என்கிறதான ஒரு சங்கீதம் இருந்தது. ജാക്സൺ വന്നൊരു സംഗീത വിരുന്ന് നടത്തി. மைக்கேல் ஜாக்சன் என்று சொல்லுகிறவர் வந்து ஒரு சங்கீத விருந்தை நடத்தினார். പാട്ട് കേട്ട് പെൺകുട്ടികള് ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണുപോയെന്നാണ്. பாட்டை கேட்ட பெண்கள் தங்களுடைய புத்தியை இழந்து சுய நினைவை இழந்து கீழே விழுந்து விட்டார்கள். ഈ പാട്ട് ഇവന്റെ ആട്ടവും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പം ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണു. അത്ര മാത്രം മയങ്ങിപ്പോയി. இந்த பாட்டையும் இவனுடைய டான்ஸையும் பார்த்தவர்கள் கேட்டவர்கள் அவர்கள் மயங்கி கீழே விழுந்தார்கள். നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും, உன்னுடைய ஆடம்பரமும் வாத்தியங்களின் முழக்கமும் കീഴേ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. கீழே பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போயிற்று. ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ലോകസ്നേഹിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ അവസാനം ഈ ഭയാനകമായ പാതാളമാണ്. இந்த உலகத்தை சிநேகித்து இந்த உலகத்துக்கு ஒப்பாக ஜீவிக்கிறதான ஒரு மனுஷனுடைய முடிவு கீழே இருக்கிறதான இந்த பாதாளமே. ലോകം വേണ്ട എന്ന് പറയാമോ? உலகம் வேண்டாம் என்று சொல்லலாமா? ദൈവജനത്തോട് പറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരം വേണ്ട, ഈ ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാമോ? தேவனுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறேன், இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த உலகத்தினுடைய ஆடம்பரம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லலாமா? ദൈവം തന്ന സൗന്ദര്യം പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് കാതിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ. தேவன் தந்ததான அழகு போதாது என்றுதான் காதிலையும் கழுத்திலையும் போட்டிருக்கிறார்கள். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். മനോഹരമായ കാതാ തന്നിരിക്കുന്ന, കുത്തിക്കിഴിക്കാൻ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞില്ല. அழகான காதை தேவன் தந்திருக்கிறார், அதை குத்தி கிழிப்பதற்கு தேவன் சொல்லவில்லை. ചിലർ ഓട്ട പോട്ട് വൃത്തിയേടാക്കി കളഞ്ഞു. எல்லாரும் அதை துவாரமிட்டு அதை அழகில்லாமல் மாற்றி இருக்கிறார்கள். ചിലര് കാതില് കഴുത്തില് ദൈവം തന്ന സൗന്ദര്യം പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും அடிச்சுருட்டி கொண்டு நடக்க. சில தேவன் தந்திருக்கிறதான அழகு போதாது என்று சொல்லி கழுத்திலே அடித்து உருட்டி போட்டிருக்கிறார்கள். എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹമാണ്, எனக்கு உங்கள் மீது மிகவும் அன்புதான். അതുകൊണ്ടാ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ஆகினால் தான் நான் இதை சொல்லுகிறேன். ഈ പാതാളത്തിൽ പോയി ചേരാതിരിക്കാൻ, അവിടെ കിടന്ന് ഈ കൃമി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുതപ്പും ഈ പുഴു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മെത്തയിലും കിടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വലിച്ചെറിയണം. பாதாளத்திலே போய் புழுக்களினால் செய்யப்பட்டதான மெத்தையிலும்
பூச்சிகளினால் செய்யப்பட்டதான போர்வையிலே நீங்கள் படுக்காமல் இருக்கும்படியாகவே தான் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன். ஆடம்பரமும் வாத்தியகோஷம் பாதாளத்திலே, ஆடம்பரமும் வாத்தியங்களின் முழக்கமும் பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போயிற்று. അടുത്തതായി ഈ പാതാളത്തിൽ പോകുന്നത് ആരാണ്? അടുത്തதாக இந்த பாதாளத்துக்கு போகிறவர்கள் யார்? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷ 16-ാം അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 19 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 19-ാം വചനത്തിലിരുന്ന് വാസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രം പറയുക, ഉപമയല്ല, അത് ചരിത്രമാണ്. அங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சரித்திரத்தை சொல்லுகிறார், ஓமை அல்ல, அது ஒரு சரித்திரமாக இருக்கிறது. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐശ്വര്യമുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ இருந்தான். അവൻ ധൂമ്രവസ്ത്രവും പട്ടും ധരിച്ച ദിനംപ്രതി ആഡംബരത്തോടെ സുഖിച്ചു പോന്നു. അവൻ രത്താംബരമും വിലയേറപ്പെട്ട വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അനുദിനമും സംഭ്രമമായി വാഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൻ. അവന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ലാസർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ദരിദ്രൻ വ്രണം നിറഞ്ഞവനായി കിടന്നു. അവനുடைய വീട്ടു വാസലരുകെ ലാസർ എന്ന് പേർ കൊണ്ട ഒരു ഏഴை ദരിദ്രൻ പരുക്കൾ നിറഞ്ഞവനായി കാണപ്പെട്ടാൻ. ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പനുറുക്കുകൾ തിന്ന് വിശപ്പടക്കുവാൻ ഈ ദരിദ്രൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഐശ്വര്യവാനുடைய മേശയിലിருந்து വിഴുகிறதான அந்த துணிக்கைகளை எடுத்து தன்னுடைய பசியை ஆற்றும்படியாக இவன் காணப்பட்டான். നായ്ക്കളും വന്ന് അവന്റെ വ്രണം നക്കുമെന്ന, നായ്കൾ வந்து அவனுடைய பருக்களை நக்குமாம். ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യനും ഒരു ലാസർ എന്ന ദരിദ്രനും, ഒരു ഐശ്വര്യവാനാன മനുഷ്യനും ലാസർ എന്ന് சொல்லப்படுகிறதான ഒരു ഏഴയും. ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട്. இந்த பகுதியை வாசிக்கும்போது என்னுடைய மனதை சிந்திக்க செய்ததான ஒரு காரியம் உண்டு. ധനവാൻ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു പേര് പറയുന്നില്ല. ഐശ്വര്യവാൻ എന്ന് சொன்னாலும் கூட தேவன் அவனுக்கு ஒரு பெயரை கொடுக்கவில்லை, சொல்லவில்லை. ഈ ലോകത്തിലെ പല ധനവാന്മാരുടെയും പേരുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പേര് പറയാത്തത്. இந்த உலகத்தில் உள்ள பல ஐஸ்வர்யவான்களுடைய பெயர்கள் தேவனுடைய கணக்கிலே பட்டியலிலே இல்லாதபடினால் தான் இங்கேயும் கூட அவனுடைய பெயர் சொல்லப்படவில்லை. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ദരിദ്രൻ. ஆனால் இங்கே இதோ ஒரு தரித்திரன் இருக்கிறான். തലയൊളിക്കാൻ ഒരു വീടില്ലവന്, அவன் ഉட்കാർവதற்கு ഒരു വീട് இல்லை, കിടക്കാൻ അവരൊരു കട്ടിലില്ല, പടുപ്പதற்கு അവனுக்கு ഒരു കട്ടിൽ இல்லை. വ്രണങ്ങൾ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നേഴ്സുമാര് എന്ന് പറഞ്ഞ നായ്ക്കളാ. அவனுடைய பருக்களை டிரஸ் அல்லது அதை சுத்தம் பண்ணுவதற்கு நேர்ஸ்கள் என்று சொல்லுகிறது நாய்கள் தான். നായ്ക്കൾ വന്ന് വ്രണം നക്കും, நாய்கள் வந்து அவனுடைய பருக்களை நக்கும். എങ്കിലും അവൻ ഒരു പേര് ദൈവം പറയുന്നു. ஆனாலும் கூட அவனுக்கு ஒரு பெயரை தேவன் சொல்லுகிறார், ലാസർ. ലാസർ. രണ്ടുപേരും മരിച്ചു എന്ന്. രണ്ടുപേരും മരിத்தார்கள். ധനവാനും മരിച്ചു, ലാസറും മരിച്ചു. ഐശ്വര്യവാനും മരിത്താൻ, ലാസറും മരിത്താൻ. ഈ ധനവാൻ മരിച്ച് അവന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, இந்த ஐஸ்வர்யவான் மரித்து பாதாளத்திலே போய் அவனுடைய ஆத்மா வேதனை அனுபவிக்கும் போது, ഇവിടെ മനോഹരമായ വീട്ടിൽ പാർത്തു, இங்கே அழகான வீட்டிலே வசித்து வந்தான். മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു, அழகான வஸ்திரங்களை அணிந்து வந்தான். എയർ കണ്ടീഷൻ കാറിൽ കയറി നടന്നു. ஏர் கண்டிஷன் காரிலே அவன் ஏன் நடந்தான். മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോകുമെന്ന് ധരിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. மரித்தால் பரலோகத்திலே மிகவும் மேன்மையான இடத்திற்கு செல்வேன் என்று எண்ணிதான் உலகத்திலே ஜீவித்தான். പക്ഷേ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടപ്പോൾ, ஆனாலோ ஆத்மா சரீரத்தை விட்டு வேறு பிரிந்த போது, അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്താണ് ധനവാനെ മരണം പിടികൂടുന്നത്. எதிர்பாராததான வேளையிலேதான் ஐஸ்வர்யவானுக்கு மரணம் வந்து சேர்ந்தது. പിടിച്ചു നിർത്താൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. பிடித்து நிறுத்தும்படியாக முடிந்த வரைக்கும் பிரயாசப்பட்டார்கள், ஆனால் முடியவில்லை. ഈ ധനവാൻ യാതനാ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? இந்த ஐஸ்வர்யவான் வேதனையுள்ள இடத்திற்கு செல்ல காரணம் தான் என்ன? ഈ ധനവാനെ കുറിച്ച് ഒരു കൊലപാതകി എന്നോ ഒരു ദുഷ്ടനെന്നോ പറയുന്നില്ല. இந்த ஐஸ்வர்யவானை குறித்து கொலைபாதகன் என்றோ துஷ்டன் என்றோ சொல்லப்படவில்லை. സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ മാന്യമായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ. அவன் தன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு முன்பாக கனத்துக்குரிய மனிதனாகவே ஜீவித்தான். ലോകപ്രകാരം ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു താൻ. உலக பிரகாரமாக அவன் ஒரு நீதிமானாகவே காணப்பட்டான். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെ നീതിമാനായിരുന്നു? ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம், அவன் எவ்விதமாக நீதிமானாயிருந்தான்? പ്രധാനമായി ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன். വ്രണം നിറഞ്ഞവനായ നായ്ക്കൾ വ്രണം നക്കുന്ന ഒരു ദരിദ്രനെ തന്റെ വീടിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ അനുവദിച്ചു. അതാണ് അവന്റെ നീതി. പരുക്കൾ நிறைந்த நாய்கள் அவனுடைய பருக்களை நக்குகிற ஒரு ஏழை தரித்திரனை தன்னுடைய வீட்டு வாசலிலே அனுமதித்தான். அதுதான் அவனுடைய நீதிமான் என்று சொல்லப்படுகிறது. അവിടെ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചു, அங்கே இருப்பதற்கு அவன் அனுமதித்தான். ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെ അനുവദിക്കും? இங்கே இருக்கிறதான எத்தனை பக்தி உள்ளவர்கள் என்று அதை நீங்கள் അനുവദിப்பீர்கள்? നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇതുപോലെ പഴുത്ത് അഴുകി ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറയും, പോയില്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ അറിയിക്കും. உங்களுடைய வீட்டு வாசல் அருகே இவ்விதமாக பருக்களால் அழுகி நிறைந்த ஒரு மனிதன் உங்களுடைய வாசல் அருகே காணப்படுவானால் அவனை எழுப்பி போக சொல்லுவீர்கள்.
போகாவிட்டால் போலீசில் புகார் പക്ഷേ செய்வீர்கள். ഇദ്ദേഹം ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു. ஆனாலோ இவன் ஒரு நீதிமானாயிருந்தான். ഈ ലാസർ തന്റെ വീടിന്റെ പടിപ്പുരയ്ക്കൽ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചു. இந்த லாசரு தன்னுடைய வீட்டின் வாசலண்டிலே இருப்பதற்கு அவன் அனுமதி கொடுத்தான். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ലാസറും മരിച്ചു, ധനവാനും മരിച്ചു. லாசரும் மரித்தான், ஐஸ்வர்யவானும் மரித்தான். ഈ മരണത്തിന് ധനവാനെന്നോ ലാസറെന്നോ അല്ലെ ദരിദ്രനെന്നോ വ്യത്യാസമൊന്നും இந்த மரணத்திற்கு ஐஸ்வர்யவான் என்றோ லாசரன் என்றோ ஏழை என்றோ வித்தியாசம் இல்லை. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ സമീപിക്കുന്നു. எல்லாரும் ஒன்று போல அது சேருகிறது. അത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. அதுவும் எதிர்பாராததான வேளையில் தான் வருகிறது. അപ്പോഴെനിക്ക് വലിയ തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും പറ്റുകയില്ല. அந்த வேளையிலே நான் மிகவும் அவசரமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൻ ஒரு பெரிய வியாபாரி ഒരു ദിവസം രാവിലെ കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ஒரு நாள் காலையிலே கடையில் இருக்கிறதான வேளையில் സുവിശേഷകൻ ഒരു ട്രാക്റ്റുമായിട്ട് കയറി. ஒரு சுவிசேஷகன் ஒரு கைப்பிரதியோடு கூட கடந்து சென்றான். ട്രാക്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുക. அந்த டிராக்டை கொடுத்த பின்பு அவன் பதில் சொல்லுகிறான், എനിക്കിപ്പോഴിതൊന്നും വായിക്കാൻ സമയമില്ല, ഐ ആം വെരി ബിസി. எனக்கு இதெல்லாம் இப்பொழுது வாசிப்பதற்கு நேரம் இல்லை, நான் ரொம்ப அவசரமாக இருக்கிறேன். ആ പാവപ്പെട്ടവൻ ട്രാക്റ്റുമായിട്ട് അങ്ങ് പോയി. அந்த ஏழையான மனுஷன் அந்த கைப்பிரதியோடு கூட கடந்து சென்றான். കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് സാത്താന്റെ ദൂതൻ വന്നിരിക്കുന്ന കയറുമായിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ. சற்று நேரத்துக்கு பின்பு சாத்தானுடைய தூதன் கயரோடும் கூட அவனை கொண்டு செல்லும்படியாக கடந்து வந்திருக்கிறான். അവനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നിരിക്കുക. அவனை கட்டிக்கொண்டு செல்லும்படியாக வந்திருக்கிறான். ഉടനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ ആം വെരി ബിസി. அப்பொழுது இவன் சொல்லுகிறான், நான் மிகவும் அவசரமாக இருக்கிறேன். ഉടനെ സാത്താന്റെ ദൂതനും പറഞ്ഞു, ഐ ആം വെരി ബിസി. அப்பொழுது നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടേച്ച് വേറൊരുത്തനെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്, நான் கூட மிகவும் அவசரமாக இருக்கிறேன். உன்னை கட்டி அங்கே போட்ட பின்பு வேறொருவனை கட்டி நான் போக வேண்டியது, கட்டி எடுக்கும்படியாக போக வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே நானும் அவசரமாக இருக்கிறேன். അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോയെന്ന്. ஆகையினால் எனக்கு நேரம் இல்லை, சீக்கிரமா வா என்று அவன் கட்டி அழைத்து சென்றான். സാത്താനും ഭയങ്കര ബിസിയാകട്ടോ. சாத்தானும் கூட மிகவும் அவசரமாகத்தான் இருக்கிறான். ഒത്തിരി എണ്ണത്തെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായോ. எத்தனையோ பேரை கட்டி அவன் அங்கே கொண்டு போய் போட வேண்டாமா? ബിസിയാന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും അവൻ നിൽക്കുകയില്ല. அங்கே அவனிடத்தில் போய் அவசரம் என்று சொன்னால் அவனோடு நிற்பதில்லை. ചിലർക്ക് ഇന്ന് സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. சிலருக்கு இன்றைக்கு சுவிசேஷம் கேட்பதற்கு நேரம் இல்லை. ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടില് 5 ദിവസത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ഐ ആം വെരി ബിസി എന്നാ വല്ലതും പറയാം. கன்வென்ஷன் கிரவுண்டிலே 5 நாட்கள் பைபிள் ஸ்டடி நாங்கள் மிகவும் அவசரமா இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். സാത്താനും വന്ന് പിടിക്കും. சாத்தான் வந்து பிடிப்பான், കൊണ്ടുപോകും. கொண்டு போவான். ധനവാൻ മരിച്ചു, ஐஸ்வர்யவான் மரித்தான். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവൻ യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. அவன் வேதனையுள்ள இடத்திற்கு சென்றான். എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ യാതനാ സ്ഥലത്ത് പോയത്? ஏன் அவன் வேதனையுள்ள இடத்திற்கு சென்றான்? അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ അവൻ കരസ്ഥമാക്കിയില്ല. அவன் தன்னுடைய ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. ലോകത്തിൽ മാന്യമായി ജീവിച്ചു, உலகத்திலே கனத்துக்குரியவனாய் ஜீவித்தான். നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു ജീവിച്ചു, நீதி கிரியைகளை செய்து அவன் ஜீவித்தான். സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്ഥാനം വഹിച്ചു ജീവിച്ചു, சமுதாயத்திலே நல்ல பங்கை ஸ்தானத்தை அவன் பெற்றிருந்தான். പക്ഷേ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ മാത്രം കരസ്ഥമാക്കിയില്ല. ஆனாலோ ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்பை அவன் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്ന് പറയുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ரட்சிக்கப்பட்டாயா என்று கேட்கிறதான கேள்விக்கு அவனால் ஆம் என்று சொல்வதற்கு முடியவில்லை. മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്ന് പറയാൻ മറുപടി ഇല്ല. மனம் திரும்பி இருக்கிறாயா என்று கேட்கும் பொழுது ஆம் என்று சொல்வதற்கு அவனால் முடியவில்லை. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്ന് ധൈര്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஜீவ புஸ்தகத்திலே அவருடைய பெயர் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் ஆம் என்று சொல்வதற்கு அவனுக்கு தைரியம் இல்லை. ഇന്ന് രാത്രിവേളയിൽ ഈ ശബ്ദപരിധിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, இன்றைக்கு இரவிலேயும் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லைக்குள்ளுகிறதான ஒவ்வொருவரோடு நான் கேட்கிறேன். നമുക്ക് പറയാൻ പലതുമുണ്ട്, நமக்கு சொல்வதற்கு அநேக காரியங்கள் உண்டு. ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമോ? ஆனால் ஒரு காரியத்திற்கு நீங்கள் மறுபதில் சொல்ல முடியுமா? ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்பை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்களா? പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയോ? பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? പാപം മോചിച്ചു കിട്ടിയോ? பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടുവോ? இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டிருக்கிறீர்களா? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടുവോ? பரலோகத்திலே பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? എഴുതപ്പെട്ട പേര് മാഞ്ഞു പോകാതെ അവിടെ ഉണ്ടോ? எழுதப்பட்டதான பெயர் அழிந்து போகாமல் அங்கே காணப்படுகிறதா? ചിലരുടെ പേരുകളൊക്കെ നേരത്തെ എഴുതിയതാ, சிலருடைய பெயர் முன்னதாகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. പക്ഷെ പിന്നീട് മാഞ്ഞുപോയി. ஆனால் பின்பு அழிந்து போனது. മാഞ്ഞു പോകാതെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുവോ? அழிந்து போகாமல் அங்கே நிலைத்திருக்கிறதா? ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് അവൻ കരുതിയില്ല. ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்புக்குரியதை அவன் சேர்க்கவில்லை. അതുകൊണ്ട് മരിച്ച പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി. ஆகையினால் மரித்து அவன் பாதாளத்துக்கு சென்றான். പാതാളത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവൻ മേലോട്ട് നോക്കി. பாதாளத்துக்கு சென்ற போதுதான் அவன் மேலே பார்த்தான். അതുവരെയും അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി. அதுவரைக்கும் அவன் மேலே பார்க்கவில்லை. മേലോട്ട് നോക്കാൻ അവന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. மேலே பார்ப்பதற்கு அவனால் முடியவில்லை. ഇന്ന് പലർക്കും അതാണ് പരാജയം. இன்றைக்கு அநேகருக்கும் அப்படிப்பட்டதான
கடுமையான தோல்விதான் இருக்கிறது. நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள சமயம், நல்ல ஆரோக்கியமுள்ளதான நேரம், நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள சமயம். நல்ல ஆரோக்கியமுள்ளதான நேரம். ദൈവത്തെ തേടുവാൻ, தேவனை தேடுவதற்கு, സത്യത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ. சத்தியத்தை பின்பற்றுவதற்கு. പക്ഷെ അതിന് മുതിരുകയില്ല. പക്ഷെ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ஆனால் அதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாகிறதில்லை. സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പലരും മേലോട്ട് നോക്കുന്നത്. சமயம் கடந்த பின்புதான் பலரும் மேலே பார்க்கிறார்கள். അപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം വളരെ കടന്നുപോയി. அதற்கு பிற்பாடு சமயமோ மிகவும் கடந்து விடுகிறது. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക്, நாங்கள் இந்த காலை இங்கே வருகிறதான വഴിയിൽ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. வழியிலே ஒரு காட்சியை பார்த்தோம். സൈക്കിളില് ഒരാൾ സൈക്കിളിന്റെ പുറകിൽ ഒരു മൃഗത്തെ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. சைக்கிளுக்கு பின்பாக ஒருவர் ஒரு மிருகத்தை வைத்து கட்டி கொண்டு செல்லுகிறார். 4 കാലും കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 4 காலையும் சேர்த்து கட்டியிருக்கிறார். இந்த പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുക. அதற்கு மேலே வைத்து கட்டியிருக்கிறார். ഏത് മൃഗമാണെന്നറിയാം? என்ன மிருகம் என்று தெரியுமா? പന്നി. பன்றி. കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുക. அதை വെട്ടുപടിயாக കൊണ്ട് செல்கிறார்கள். കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ വടക്കൻ കേരളങ്ങളില്, കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളില്, കേരളാവിൻ വടപகுதியில் പന്നിയെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം? பன்றியை கொல்வதற்கு எவ்விதமாய் கொண்டு செல்வார்கள் என்று தெரியுமா? 4 കാലും കൂടെ ചേർത്ത് കെട്ടും. 4 கால்களையும் சேர்த்து கட்டுவார்கள். കാലുകളുടെ ഇടയിലോട്ട് ഒരു നീണ്ട കോല് കയറ്റുക. கால்களுக்கு நடுவிலே நீண்ட கம்பை போடுவார்கள். 2 പേര് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകും. 2 பேர் சேர்ந்து சுமந்து செல்வார்கள். അപ്പോഴാണ് ഈ പന്നി മേലോട്ട് നോക്കുന്നത്. அப்பொழுதுதான் இந்த பன்றி மேலே பார்க்கிறது. പന്നിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ജീവകാലത്ത് മേലോട്ട് നോക്കത്തില്ല, താഴോട്ട് നോക്കി 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 നോക്കണം. பன்றிக்கு ஒரு சுபாவம் உண்டு. தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒருபோதும் அது மேலே பார்க்கிறதில்லை, கீழே மட்டும்தான் பார்த்து பார்த்து நடக்கிறது. ചില മനുഷ്യരും അതേപോലെ. சில மனுஷர்களும் அவ்விதமாகத்தான் ജീവകാലത്ത് മേലോട്ട് നോക്കുക. தங்களுடைய ஜீவிய நாட்களிலே மேலே நோக்கி பார்க்க மாட்டார்கள். പണമേ 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 വസ്തുവേ വീട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കി നടക്കുക. பணம் பணம் சொத்து வீடு என்று அவர்கள் கீழே பார்த்து கொண்டு நடக்கிறார்கள். താഴേ നോക്കി നടക്കുക. கீழேயே பார்த்து நடக்கிறார்கள். ഒരവസരം കിട്ടി മേലോട്ട് നോക്കാൻ. ஒரு சமயம் மேலே பார்க்கும்படியாக கிடைக்கும். അപ്പോഴാണ് ഈ പന്നി മനോഹരമായ ആകാശം കണ്ടത്. அப்பொழுதுதான் இந்த பன்றி அழகான வானத்தை பார்த்தது. എത്ര മനോഹരമായ ആകാശം! ஆகா, எவ்வளவு அழகான வானம்! ആകാശത്ത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ, ஆகாயத்திலே எரிந்து கொண்டிருக்கிறதான சூரியன். ദൂരേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ தூரமாக பார்த்த பின்புதான் அந்த இயற்கையுடைய அழகை காண்கிறது. ആ പന്നി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, എന്റെ ആയുസിൽ ഇനി ഞാൻ മേലോട്ട് നോക്കി തന്നെ നടക്കാം. பன்றி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறது, என்னுடைய ஆயுசு நாட்கள் முழுவதும் இனிமேல் நான் மேலே மட்டும்தான் பார்த்து நடப்பேன். ഇനി സമയം കിട്ടിയാൽ താഴോട്ട് നോക്കത്തില്ല, മേലോട്ട് തന്നെ. இனிமேல் எனக்கு ஒரு நேரம் கிடைக்குமானால் நான் கீழே பார்க்க மாட்டேன், மேலே மட்டும்தான் பார்த்து நடப்பேன். പക്ഷേ വളരെ ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഇനി മേലോട്ട് നോക്കാൻ അവസരമില്ലെന്ന്. ஆனால் மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது. இனிமேல் மேலே நோக்கி பார்ப்பதற்கு நேரம் இல்லை. കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊലക്കളത്തിലേക്കാണ്. கொண்டு செல்வது கொலைக்களத்திற்கு. കൊല്ലാനായി കൊണ്ടുപോകുക, கொல்லும்படியாக கொண்டு செல்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുക, எனக்கு பிரியமானவர்களிடத்தில் நான் சொல்லுகிறேன், താഴോട്ട് നോക്കി നോക്കി നടക്കുന്നവരോട് പറയുക, கீழே நோக்கி பார்த்து நடக்கிறவர்களை நோக்கி நீங்கள் சொல்லுங்கள். ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട്, ശരീരത്തിനുடைய സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട്, എല്ലാവരും കൈവിട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ പൈപ്പും ട്യൂബും ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോ, ഇനി ദൈവമേ എനിക്കൊരു സമയം തന്നാ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം. മുന്നേ நான் சொன்னது போல ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு சென்று பைப்பு டியூப் எல்லாவற்றையும் மேலே செலுத்தி படுத்திருக்கிறதான அந்த வேளையிலே, தேவனே இனிமேல் ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு தருவீரானால் உமக்காகவே ஜீவிப்பேன் என்று சொல்லு. ഓ ഞാൻ പരിശുദ്ധമായി തന്നെ இனிமேல் நான் பரிசுத்தமாகவே ஜீவிப்பேன். പക്ഷേ ഇല്ല നിനക്ക് സമയം ഇനി. ஆனால் இனிமேல் உனக்கு சமயம் இல்லை. ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം. இப்பொழுதே அனுக்கிரக காலம். ഇതാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. இன்றைக்கே രക്ഷണീയ നാൾ. ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും. நான் இயேசுவுக்காக ஜீவிப்பேன். ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக ஜீவிப்பேன். സത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും. சத்தியத்திற்காக ஜீவிப்பேன். നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, அழிந்து போகிறதான உலகத்திற்காக மட்டுமல்ல. അവൻ മുകളിലേക്ക് കണ്ണുയർത്തി. அவன் மேலே தன்னுடைய கண்களை எடுத்து பார்த்தான். പിതാവിനെ കണ്ടു. ஆபிரகாம் தகப்பனை பார்த்தான். അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ലാസറിനെ കണ്ടു. ஆபிரகாம் தகப்பனுடைய மடியில் இருக்கிற லாசரை கண்டான். ധനവാൻ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. ஐஸ்வர்யவானுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. കണ്ട 2 പേരും പരിചയമുള്ളവരാണ്. பார்த்த 2 பேருமே மிகவும் பழக்கமானவர்கள். ഒന്ന് അബ്രഹാം പിതാവ്, ஒன்று தகப்பனாகிய ஆபிரகாம். അബ്രഹാം പിതാവേ എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே என்று சொல்வதற்கு காரணம் உண்டு. കാരണം ഈ ധനവാൻ അബ്രഹാമിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടതാ. അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ஏனென்றால் இந்த ஆபிரகாம், இந்த ஐஸ்வர்யவான் ஆபிரகாமுடைய வம்சத்தை சேர்ந்தவன் ஆகினால் தான் ஆபிரகாமை தகப்பனே என்று அழைக்கிறான். ധനവാൻ നോക്കിയപ്പോ തന്റെ വലിയ വല്യപ്പച്ചനാ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ஐஸ்வர்யவான் பார்த்தபோது தன்னுடைய பெரிய தாத்தா அங்கே மேலே இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് എന്നെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ആശയ്ക്ക് വക. ஆகையினால் இவன் என்ன யோசிக்கிறான்,
எப்படியாவது ஒரு ரெக்கமெண்ட் செய்து என்னையும் கூட பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம் என்று ஒரு பெரிய ஆசை அவனுக்கு உண்டாகிறது. ഇന്നും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ. இன்றைக்கும் பலரும் அவிதமாய் தவறாய் எண்ணுகிறார்கள். നമുക്ക് മുൻപേ കടന്നുപോയ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്ത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. நமக்கு முன்னாக கடந்து சென்றதான நம்முடைய முற்பிதாக்கள் நமக்காக பரிந்து பேசி நம்மை பரலோகத்திற்கு எடுத்து செல்வார்கள். നമ്മുടെ വിശ്വാസ വീട്ടിലെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായി. நம்முடைய விசுவாச வீட்டிலே வாகனம் ஓட்டுகிற ஒரு டிரைவர் இருந்தா. തിരുവല്ല സെന്ററിന്റെ ഒരു ലോക്കലില്, திருவல்லா சென்டரில் உள்ள ஒரு லோக்கல், അല്പ പ്രായമുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ സ്നേഹിതൻ, மிகவும் கொஞ்சம் வயதான ஒரு இந்து சகோதரன் 5-6 വർഷമായി നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുക. 5-6 ആണ്ടുകളാக நம்முடைய வாகனத்தை ஓட்டினார். ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. ஒரு நாள் நான் அவரை நோக்கி கேட்டேன். ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അമ്മാവൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. நான் அவரை அம்மாவரன் என்று அழைப்பேன். അമ്മാവൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടായോ? அம்மாவன் வண்டியெல்லாம் ஓட்டுகிறாய், பரலோகத்திற்கு போக முடியுமா, போவாயா என்று கேட்டேன். അദ്ദേഹം അല്പനേരം മൗനമായിരുന്നിട്ട് എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்த அவர் எனக்கு கொடுத்ததான பதில் என்ன இவ்விதமாய் சொன்னார். അന്ന് ആ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന കോശിയപ്പച്ചന് മരിച്ചത്. அது சமீபத்தில் தான் அந்தகி பாஸ்டர் சென்ட்ரல் பாஸ்டர் இருந்ததான பாஸ்டர் கோஷியப்பச்சன் மரித்தார். എന്നോട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ കോശിയപ്പച്ചൻ സ്വർഗത്തിൽ കാണും? என்னிடத்தில் கேட்டா நம்முடைய கோஷியப்பச்சன் பரலோகத்தில் இருப்பாரா? ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണും. நான் சொன்னேன் அவர் இருப்பார். നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ടി.വി. തോമസിനെ അറിയാം. பாஸ்டர் டி.வி. தாமஸ் தெரியும். നമ്മുടെ ടി.വി. തോമാച്ചായന അവിടെ കാണുമോ? நம்முடைய டி.வி. തോമാച്ചൻ அங்கே இருப்பாரா? ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും കാണും. நான் சொன்னேன் நிச்சயமாக அங்க உண்டு. എന്നാൽ അവരെന്നെ കാണുമ്പോ തീർച്ചയായും പറയും, ഈ അമ്മാവൻ 6 കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓടിച്ച പുള്ളിയുടെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറയും. ஆகினால் அவர்கள் என்னை பார்த்தவுடன் தானே நிச்சயமாக சொல்லுவார்கள், இந்த அம்மாவன் 6 வருஷமாக எங்களுக்கு வண்டி ஓட்டி இருக்கிறான், ஆகினால் இவனை நிச்சயமாக பரலோகத்துக்கு கூப்பிட வேண்டும், அழைக்க வேண்டும். അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. அவ்விதமாக நான் பரலோகத்துக்கு செல்லுவேன். ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മാവ പരിപാടി നടക്കുക. நான் அந்த அம்மாவனை பார்த்து சொன்னேன், இப்படிப்பட்டதான காரியம் ஒன்று அங்கே நடக்காது. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പലരും ധരിക്കുന്നു നമുക്ക് മുൻപേ കടന്നുപോയ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും. பலரும் எண்ணுகிறது என்னவென்றால் நமக்கு முன்னதாக கடந்து சென்றதான நம்முடைய முற்பிதாக்கள் நம்மை அங்கே கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചു പറയാൻ, അബ്രഹാം പിതാവേ. ஆகினால் தான் அவன் அழைக்கிறான், தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே, ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു, இந்த அக்கினி ஜுவாலையில் நான் வேதனைப்படுகிறேனே. ആ ലാസറിനെ ഇവിടേക്കൊന്ന് അയക്കണം. அந்த லாசர் எங்கே அனுப்புங்கள். അടുത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം ലാസർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. அடுத்த சந்தோஷத்தின் காரணம் என்னவென்றால் லாசர் அங்கே உண்டு. തന്റെ വീടിന്റെ പടിപ്പുരയ്ക്കൽ കടക്കാൻ അനുവദിച്ചതാണ്. தன்னுடைய வீட்டின் வாசற்படியிலே இருப்பதற்கு அனுமதி பெற்றவன். ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയുണ്ട്. ലാസർ അബ്രഹാമിനോട് പറയും, അബ്രഹാം പിതാവേ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ. വ്രണം നിറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ വീടിന്റെ വടിപ്പുരയ്ക്കൽ കിടക്കാൻ ആ ധനവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വെള്ളം മുക്കി നാവിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട്. ஒருவேளை ஒரு சாதாரணமாக கனத்தை கொடுக்கலாம் என்று எண்ணினால், ஒருவேளை லாசரு ஆபிரகாமை பார்த்து, ஆபிரகாம் பிதாவே நான் போய் அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய நாவிலே கொஞ்சம் தண்ணீரை தொட்டு வைக்கட்டுமா, ஏனென்றால் அவருடைய வாசற்படியிலே நான் இருப்பதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தார். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ஆனால் ഒന്നും முடியவில்லை. അബ്രഹാം പിതാവ് പറഞ്ഞു, தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் சொன்னார், മകനെ നിന്റെ ആയുസ്സിൽ നീ നന്മ അനുഭവിച്ചു. மகனே உன்னுடைய வாழ்நாளிலே நீ நன்மை அனுபவித்தாய். ലാസർ അവണ്ണം തിന്മയും അനുഭവിച്ചു. அவ்விதமாகவே லாசரும் தீமைகளை அனுபவித்தான். നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം, உன்னுடைய கிரியைகளுக்கு ஏற்றபடி உனக்கு ஒரு பிரதிபலன் உண்டாயிருக்கிறது. എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതിനൊത്തവണ്ണമാണ് മരണാനന്തരം ലഭിക്കുന്നത്. இங்கே எவ்விதமாய் ஜீவிக்கிறீர்களோ அதற்கு ஏற்றபடிதான் மரணத்துக்கு பிற்பாடுள்ளதான ஜீவியம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ധനവാന്റെ അടുത്ത അപേക്ഷ, ஐஸ்வர்யவானுடைய அடுத்த வேண்டுகோள், എനിക്ക് 5 സഹോദരന്മാര് നാട്ടിലുണ്ട്. எனக்கு 5 சகோதரர்கள் என்னுடைய ஊரிலே உண்டு. അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ എന്നേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ല. அவருடைய ஜீவியத்தை பார்த்தால் என்னை பார்க்கலும் மிகவும் மோசமாயிருக்கிறது. അവർ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ. நிச்சயமாக அவர்கள் இங்கே தான் வருவார்கள். ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം അവർ ചെയ്തതാണ്. நான் மரித்த பின்பு என்னை பரலோகத்தில் கொண்டு வரும்படியாக செய்ய வேண்டியதான சகல காரியங்களையும் அவர்கள் செய்தார்கள். മരിച്ചവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ ചില അനന്തര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. மரித்தவர்களை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லும்படியாக உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மரித்தவர்களுக்கு பதிலாக செய்ய வேண்டியதான சில காரியங்கள் செய்கிறார்கள். അതുകൊണ്ട് നിമിത്തം സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാ ചിലർ ധരിക്കുന്നു. அது நிமித்தமாக அவர்கள் பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் என்றுதான் எண்ணுகிறார்கள். ഈ ധനവാന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല. இந்த ஐஸ்வர்யவானுக்காக செய்த ஒன்றுமே பிரயோஜனப்படவில்லை. ധനവാൻ ഇപ്പോഴും ആ പാതാളത്തിലുണ്ട്. ஐஸ்வர்யவான் இப்போதும் அந்த பாதாளத்தில் காணப்படுகிறான். അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ஆகினால் தான் அவன் அழைத்து சொல்லுகிறான், ലാസറിനെ അവിടേക്കൊന്ന് അയക്കണം. லாசருவை அங்கே அனுப்ப வேண்டுமே. അവൻ ചെന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കട്ടെ. அவன் சென்று என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு பிரசங்கம் செய்யட்டும். മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഇവിടെ തീജ്വാലയിൽ കിടക്കുകയാണ്. மூத்த சகோதரன் இங்கே அக்கினி ஜுவாலையிலே கிடக்கிறான். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. ஆகினால் நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் എന്ന് ലാസറിനെ ഒന്ന് അയച്ചു പറയിക്കണം என்று லாசர்
ലാസരുவை அனுப்பி சொல்ல வேண்டும். ഉടനെ അബ്രഹാം പിതാവ് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ? உடனே தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் சொல்லுகிறதான மறுபதில் என்ன? അവിടെ മോശയും പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ട്, அங்கே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் உண்டு. ഉടനെ ധനവാൻ പറയുന്നത്, உடனே ஐஸ்வர்யவான் சொல்லுகிறான், അങ്ങനെയല്ല അബ്രഹാം പിതാവേ, அப்படியல்ல ஆபிரகாம் தகப்பனே, മോശയുടെ പ്രസംഗം ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് കേൾക്കുകയല്ല, மோசேயுடைய பிரசங்கத்தை ஒன்றும் என்னுடைய சகோதரர்கள் கேட்க மாட்டார்கள், അവരൊന്നും സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിനൊന്നും പോകുന്നവരല്ല, அவர்கள் எல்லாம் சுவிசேஷ பிரசங்கத்துக்கு போகிறவர்கள் அல்ல, പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ അവർ പോകത്തില്ല, பிரசங்கம் கேட்பதற்கு அவர்கள் போக மாட்டார்கள், അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അവർ കേട്ടിട്ടില്ല, ஆகினால் இது ஒன்றும் அவர்கள் கேட்கவில்லை, അതുകൊണ്ട് ഈ ലാസറിനെ ഒന്ന് അയക്കണം, ஆகினால் லாசருவை நீர் அனுப்ப வேண்டுமே. അബ്രഹാം പിതാവ് പറഞ്ഞ മറുപടി, ஆபிரகாம் தகப்பன் சொன்ன மறுபதி, മോശയുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും വാക്ക് അവർ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, மோசேயினுடைய வார்த்தையும் தீர்க்கதரிசியுடைய வார்த்தையும் அவர்கள் கேட்காவிட்டால், മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുക, மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் உயிரோடு எழும்பி போய் சொன்னாலும் அவர்கள் விசுவாசிக்க மாட்டார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സത്യം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ஆகினால் தான் இன்றைக்கு இரவிலே இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறோம். ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കിയെന്ന ഏറിയ നിശ്ചയം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകണം. ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறேன் என்கிறதான தீர்மானம் நிச்சயம் இன்றைக்கு இரவிலே உண்டாக வேண்டும். ആ കാര്യത്തിൽ അല്പം പോലും സംശയമുണ്ടാകരുത്. அந்த காரியத்திலே கொஞ்சமும் கூட சந்தேகம் இருக்க வேண்டாம். ധൈര്യമായി പറയാൻ കഴിയണം, தைரியமாக சொல்ல வேண்டும், എന്റെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിച്ചു തന്നു, என்னுடைய பாவங்களை தேவன் மன்னித்தார், യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்னை கழுவி சுத்திகரித்தது, എന്റെ പേർ ജീവപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്, என்னுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. வேதாகமம் சொல்லுகிறது, ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாய் காணப்படாத எவனோ அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டான். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാത്ത ഏവനും പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും. ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளாத எல்லாரும் பாதாளத்துக்கு செல்லுவார்கள். സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ നീതിമാന്മാരും മാന്യന്മാരുമായി ജീവിക്കുന്നവരും അവിടേക്ക് പോകും. சமுதாயத்துக்கு முன்பாக நீதிமான்களாகவும் கனத்துக்குரியவர்களாகவும் இருந்தவர்களும் அங்கே செல்லுவார்கள். മൂന്നാമത് ഈ പാതാളത്തിൽ പോകുന്ന ആരാണ്? மூன்றாவது இந்த பாதாளத்துக்கு செல்வது யார்? മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ, மார்க்கெழுதின சுவிசேஷம் 9-ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கும் போது 42-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, அதனுடைய 42-ஆம் வசனத்திலே விதமாய் வாசிக்கிறோம், എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നു, என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிற இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவன் எவனோ, കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികല്ല് കെട്ടി, அவனுடைய கழுத்தில் இயந்திரக்கல்லை கட்டி, യന്ത്രക്കല്ല്, തമിഴില് യന്ത്രക്കല്ലെന്ന, മലയാളത്തിൽ തിരികല്ല്, മലയാളത്തിലെ തിരികെயின் കല്ല് കെട്ടി സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ട് കളയണം. இயந்திரக்கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே அவனை போட வேண்டும். കടലിൽ ഇട്ട് കളയുന്നത് ഏറെ നന്നെന്ന്, கடலிலே போடுவது மிகவும் நல்லது. അതിന്റെ 48-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, அதனுடைய 48-ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെടുന്നുമില്ല. அங்கே அவர்கள் புழு சாவாமலும் அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும். ആരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നതെന്ന് யாரை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, இடரல் உண்டாக்குகிறவன். യേശു പറയുകയാണ്, இயேசு சொல்லுகிறார், എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയവന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிற ஒரு சிறியவனுக்கு இடரல் உண்டாக்கினால், യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയവന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, இயேசுவின் மேல் விசுவாசமாயிருக்கிற ஒரு சிறியவனுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவன், ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇടർച്ച ഒരുപക്ഷെ ഒരു വാക്കിലൂടെ ആയിരിക്കാം, இடரல் ஒருவேளை ஒரு வார்த்தையினூடாக இருக்கலாம், ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, அல்லது ஒரு கிரியையின் மூலமாக இருக்கலாம். ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, கிறிஸ்துவில் விசுவாசமாயிருக்கிறவர்களுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவர்களுக்கு അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ തിരികല്ല് കെട്ടണം. அவர்களுடைய கழுத்திலே ஒரு பெரிய இயந்திரக்கல்லை கட்டுவது மிகவும் நல்லது. ബൈബിൾ അതങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, വലിയൊരു തിരികല്ല് കെട്ടണം. வேதம் அவ்விதமாகவே சொல்லுகிறது, மிகவும் பெரிய ஒரு இயந்திரக்கல் കഴുത്തിൽ കെട്ടണം, கழுத்திலே கட்ட வேண்டும். എന്നിട്ട് അറബി കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളണം. அதற்கு பின்பு அரபி கடலிலே கொண்டு போய் போட வேண்டும். ഈ കഴുത്തിൽ എന്തിനാ കല്ല് കെട്ടുന്നത്? இந்த கழுத்திலே ஏன் கல்லு கட்டுகிறார்கள்? ഇനി പൊങ്ങരുത്, ജീവകാലത്ത് പൊങ്ങി വരരുത്. இனிமேல் தன்னுடைய ஜீவிய காலம் முழுவதும் மேலே எழும்பி வரக்கூடாது. സാധാരണ കല്ല് പോരാ, വലിയൊരു കല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. சாதாரண கல் போதாது, ஒரு பெரிய கல் கட்ட வேண்டுமாம். ആരുടെ കഴുത്തിൽ ആ കല്ല് കെട്ടേണ്ടത്? யாருடைய கழுத்திலே இந்த கல்லை கட்ட வேண்டும்? സഹോദരനെ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, சகோதரனுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவனுக்கு, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, இயேசுவின் மேல் விசுவாசமாயிருக்கிறவர்களுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவனுக்கு. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരர்களே, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അവൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ, உங்களுடைய மனைவி இயேசுவின் மேல் விசுவாசமாய் இருப்பார்களானால்
உங்களுடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு இடர்களை உண்டாக்குமானால், അതുപോലെ സഹോദരിമാരോടും அதே போலவே சகோதரிமார்களும் பார்த்து சொல்லுகிறேன், നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ, உங்களுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய புருஷனுக்கு இடர்களை உண்டாக்குகிறதா இருக்குமானால், മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ മക്കൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ, பெற்றோருடைய வார்த்தைகள் பிள்ளைகளுக்கு இடர்களை உண்டாக்குமானால், മക്കളുടെ വാക്കുകൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുമെങ്കിൽ, பிள்ளைகளுடைய வார்த்தைகள் பெற்றோருக்கு இடர்களை உண்டாக்குமானால், വിശ്വാസികളുടെ വാക്കുകൾ കൂട്ടുവിശ്വാസിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നെങ്കിൽ, விசுவாசிகளுடைய வார்த்தைகள் உடன் விசுவாசிகளுக்கு இடர்களை உண்டாக்குமானால், വിശ്വാസികളുടെ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് ഇടർച്ചയാണെങ്കിൽ, വിശ്വാസികളുடைய செய்கைகள் நடത്തിപ്പുകാരர்களுக்கு இடர்களை உண்டாக்குமானால், ഒരു മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലെ ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ஒரு அழகான பாஷையிலே சொல்லுகிறேன், தேவனுடைய சபையிலே இடர்களை உண்டாக்குகிறவர்களுக்கு, സഭയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, சபையிலே பிரச்சனை உண்டாக்குகிறவர்களுக்கு, അന്യഭാഷ പറയുന്നവരാണ്, அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவர்கள் தான், പാട്ടും സാക്ഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, பாட்டு சாட்சி எல்லாம் உண்டு. പക്ഷേ ജീവകാലത്ത് മുഴുവൻ ഇടർച്ചയാണ്. ஆனால் ஜீவிய காலம் முழுவதும் இடர்கள் உண்டாக்குகிறார்கள். ചിലരുടെ സ്വഭാവം അത്. சிலருடைய சுபாவம் தான் அது. ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു തരം ജീവി, ഞണ്ടെന്ന് പറയും. இங்கே இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியாது. கேரளாவிலே ஒரு விதமான ஜீவி இருக்கிறது, நண்டு. അത് എവിടെ ഒന്ന് ചലിച്ചു പോയോ அது ഇരിക്കുന്നിടം കലക്കും. அது எங்கே எந்த இடத்திலிருந்து எந்த இடத்துக்கு போகிறதோ அந்த இருக்கிறதான இடத்தை அப்படியே கலக்கி விடும். ഒന്ന് ചലിച്ചെങ്കിൽ കലങ്ങിയത് തന്നെ. லேஸ் அசைந்தால் போதும் கலங்கி விடும். പിന്നെ ചലിക്കാതിരിക്കാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. அது அசையாமல் இருக்குமானால் எந்த விதமான கலக்கமும் இல்லை. ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. മധുരയിലെ കഥ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. இதுபோலதான ஆட்கள் கேரளாவில் உண்டு. தமிழ்நாட்டின் கதை எனக்கு தெரியாது. തമിഴ്നാട്ടിലെ അറിഞ്ഞൂടാ, മധുരയിലെ അറിഞ്ഞൂടാ. தமிழ்நாட்டிலும் எனக்கு தெரியாது, மதுரையிலும் எனக்கு தெரியாது. ചലിച്ചു പോയാൽ കലക്കം, அசைந்து விட்டால் கலக்கம் உண்டாகும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇടർച്ച, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் யாருக்காவது ஒருவருக்கு இடரல். എവിടെ പോയി ചേരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? அவர்கள் எங்கே போய் சேருவார்கள் என்று தெரியுமா? പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി തള്ളപ്പെടും. பாதாளத்திலே அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെടുന്നുമില്ല. அங்கே அவர்களுடைய புழு சாவதில்லை, அக்கினி அவிந்து போவதில்லை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഭയാനകമായ പാതാളം, ஒரு பயங்கரமான பாதாளம், ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് பூமியின் தாழ்விடங்களிலே സകല ലോക സ്നേഹികളും சகல உலகத்திலுള്ളதான സ്നേഹികളും ആഡംബര പ്രേമികൾ, ஆடம்பர வாழ்க்கை செய்கிறவர்கள், വാദ്യഘോഷത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ, வாத்திய மேளங்களின் பின்னாக செல்லுகிறவர்கள், ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കാത്തവർ, ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்பை சுதந்தரிக்காதவர்கள், ലോകത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ മാന്യരായി ജീവിക്കുന്നവർ, உலகத்திலே சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் கனத்துக்குரியவர்களாக ஜீவித்தவர்கள், മാനുഷികമായ നീതി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവർ, மனுஷியமான நீதிக்கு ஏற்றபடி ஜீவித்தவர்கள், അതേ സമയത്ത് ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല. அதே வேளையிலே ஆத்மாவினுடைய ரட்சிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. അവർ പാതാളത്തിൽ പോയി തള്ളപ്പെടുന്നു. அவர்கள் பாதாளத்திலே போய் தள்ளப்படுகிறார்கள். മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, மற்றவர்களுக்கு இடர்களை உண்டாக்குகிறவர்கள், വാക്കുകളിലൂടെ ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, வார்த்தையினூடாக இடர்களை உண்டாக்குகிறவர்கள், പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, செய்கைகளின் மூலமாக இடர்களை உண்டாக்குகிறவர்கள், ജീവിതത്തിലൂടെ ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ஜீவியத்தின் மூலமாக இடர்களை உண்டாக்குகிறவர்கள், പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. அவர்கள் பாதாளத்திலே தள்ளப்படுகிறார்கள். ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് பூமியின் தாழ்விடங்களிலே ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നാൾ വരെ അവിടെ കിടക്കും. உயிர்த்தெழும் நாள் வரைக்கும் அங்கே இருப்பார்கள். 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பின்பு വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധി സമയത്ത് வெள்ள சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பு வேளையிலே ഈ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. இந்த பாதாளத்தில் இருந்து அவர்கள் உயிர்த்தெழுந்து வந்து, പാതാളത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആത്മാവ് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട്, பாதாளத்தில் இருந்து அவருடைய ஆத்மா பூமியிலே வந்து, അവരുടെ ശരീരം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് വന്ന്, அவர்களுடைய சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட இடத்திலே வந்து, ശരീരം പഴയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വന്നതിന് ശേഷം சரீரம் பழைய அதே ரூபத்திலும் அதே சாயலிலும் வந்து, ഈ ആത്മമനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് இந்த ஆத்ம மனுஷன் அந்த சரீரத்திலே பிரவேசித்து ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് உயிர்த்தெழுந்து വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധിയിൽ ഇടത്തുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. வெள்ள சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்காக இடது பக்கத்திலே நிற்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் எழுதப்படாமல் வரும்போது നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. நித்திய அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுகிறார்கள். ആരും അവിടെ പോയി ചേരരുത്. நீங்கள் யாரும் அங்கே போய் சேர வேண்டாம். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാമോ? இன்றைக்கு இரவிலே ஒரு நிமிஷம் சிந்திக்கலாமா? എവിടേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്ര? உங்களுடைய ஜீவிய பயணம் எங்கே நோக்கி செல்கிறீர்கள்? നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? உங்களுடைய பாதங்கள் எங்கே பார்த்து നിങ്ങൾ செல்கிறது? എവിടെ, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? உங்களுடைய பாதங்கள் எங்கே நிற்கிறது? ഇന്ന് പ്രാണനെ വിട്ടാൽ എവിടെ പോയി ചേരും? இன்னைக்கு பிராணனை விடுவீர்களானால், ஜீவனை விடுவீர்களானால் எங்கே போய் நிற்பீர்கள்? മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ അവൻ എവിടെ? மனுஷன் தன்னுடைய இந்த தன்னுடைய ஆத்ம ஆவியை விடும்போது அவன் எங்கே போய் ഈ சேருவான்? ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് നിത്യമായ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല. இந்த உலகத்திலே மனுஷனுக்கு நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை இல்லை. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടം വിട്ട് പോകണം. இன்று அல்லது நாளை இந்த இடத்தை விட்டு போக வேண்டும். പാതാളത്തിൽ പോയി ചേരരുത്. பாதாளத்திலே போய் சேர வேண்டாம். പരദീസയിൽ പോയി ചേരുവാനിടയാകണം. பரதீசிலே போய் சேருவதற்கு ஏதுவாக வேண்டும். ദൈവ
தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ദൈവത്തോടു കൂടെ தேவனோடு கூட ആ തേജസ്സിൽ പോയി ചേരുവാൻ அந்த மகிமையிலே போய் சேரும்படியாக ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடுவோம், മുഴങ്കാൽ മടക്കാം. முழங்காலில் நிற்போம். അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, அறிந்தோ அறியாமலோ பாதாளத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறவர்கள், രാത്രിയിൽ ഒരു തീരുമാനം. இன்றைக்கு இரவிலே ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள். ജീവിതത്തെ യേശുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. ஜீவியத்தை இயேசுவின் பாதவடியிலே ஒப்பு கொடுப்போம். അപ്പ ഇതുവരെയും ഞാനൊരു ലോകസ്നേഹിയായി ജീവിച്ചു. அப்பா, நான் இதுவரைக்கும் உலக சிநேகமாக நான் ஜீவித்தேன். ലോകസ്നേഹിയായി ജീവിച്ചു. உலகத்தை அன்பு கூர்ந்து ஜீவித்தேன். ആഡംബരത്തോടെ ജീവിച്ചു. ஆடம்பரத்தோடு நான் ஜீவித்தேன். വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നാലെ வாத்திய முழக்கங்களின் பின்னாக ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ஆத்மாவின் ரட்சிப்பின் உறுதி எனக்கு உண்டாகவில்லை. അനേകർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിക്കൊണ്ട് அநேகருக்கு இடர்லை உண்டாக்கி கொண்டிருந்தேன். രാത്രിയിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. இன்றைக்கு இரவில் எனக்கு நீர் மன்னிக்க வேண்டுமே. നിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ. இரத்தத்தினாலே என்னை கழுவ வேண்டுமே. പാതാളത്തിൽ പോയി ചേരുവാനിടയാകല്ലേ. பாதாளத்திற்கு போக வேண்டாம். ഒരു 2 നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. 2 നിമിഷങ്ങൾ ജെപം பண்ணுவோம். ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. தேவனே எனக்கு மன்னிக்க வேண்டுமே. രക്തം എന്റെ മേൽ തളിക്കണമേ. ரத்தம் என் மீது தெளிக்க வேண்டுமே. രക്തം എന്റെ മേൽ തളിക്കണമേ. ரத்தம் என் மீது தெளிக்க வேண்டுமே. സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. பரலோகம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. தேவனுடைய சமூகம் നമ്മുടെ മധ്യയിலே ഉണ്ട്. കടന്നു വന്ന അവസ്ഥയിൽ മടങ്ങി പോകുവാനല്ല, கடந்து வந்த நிலைமையிலே திரும்பி போகும்படியாக அல்ல, ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തോടെ, ஒரு புதிய இருதயத்தோடு, ഒരു പുതിയ മനസ്സോടെ, ஒரு புதிய மனதோடு, ഒരു പുതിയ ശരീരത്തോട്, புதிய சரீரத்தோடு യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവരായി, இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்களாய், പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച്, பரிசுத்த ஜீவியத்தின் வெளிப்படுத்தலை பெற்று, പാദങ്ങൾ പാതാളത്തിലേക്കല്ല, പാദങ്ങൾ பாதாளத்திற்கல்ல, പാദങ്ങൾ പരദീസയിലേക്ക്, பாதங்கள் பரதீசை நோக்கி, ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക്, ராஜ்யத்தை நோக்கி രാത്രിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. இன்றைக்கு இரவிலே ஒப்பு கொடுப்போம். യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ മധ്യേ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. இயேசுவின் இரத்தம் നമ്മുടെ மத்தியிலே ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, தங்களை தாங்களே താഴ്ത്തുന്നവരെ சுத்தம் பண்ணும்படியாக, കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുക, பரிசுத்தமாக்கும்படியாக, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുക, எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கும்படியாக, എല്ലാ ലോക സ്നേഹത്തെയും അകറ്റുക, எல்லா உலக அன்பையும் அகற்றும்படியாக, നിങ്ങൾ പാതാളത്തിലേക്കല്ല, இனிமேல் நீங்கள் பாதாளத்திற்கல்ல, പരദീസയിലേക്ക്, பரதீசுக்கு நேராக, രാജ്യത്തിലേക്ക്, ராஜ்யத்துக்கு நேராக, തേജസ്സിലേക്ക്, மகிமைக்கு நேராக, വ്യക്തികളിലേക്ക്, நோக்கி, യേശുവിലേക്ക്, இயேசுவை நோக்கி, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവിന്റെ നാളായിരിക്കട്ടെ. நம்முடைய ஜீவியத்தினுடைய வழியை திருப்புகிறதான நாள் இந்த நாளாக இருக்கட்டும். ലോകം വേണ്ട എന്ന് പറയാം, வியாதி வேண்டாம் என்று சொல்லுவோம், ലോകം വേണ്ട, உலகம் வேண்டாம் என்று ലോക சொல்லுவோம், സ്നേഹം വേണ്ട, உலக அன்பு வேண்டாம் என்று சொல்லுவோம், ആഡംബരം വേണ്ട, ஆடம்பரம் வேண்டாம் என்று சொல்லுவோம், ലോകത്തിന്റെ ഇൻപങ്ങൾ വേണ്ട, ஜீவியத்தினுடைய இன்பங்கள் வேண்டாம். ആയ തുറന്നു പറയാമോ? ஆயத்திலிருந்து சொல்லலாமோ? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗം നിങ്ങളോട് മനസ്സലിയട്ടെ. இன்றைக்கு இரவு பரலோகம் உங்கள் மீது கருணை கூறட்டும். നിങ്ങൾ താഴ്ത്തും തോറും യേശുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട്, நீங்கள் தாழ்த்த Hallelujah. இயேசுவின் இரத்தம் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்கும். രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. இரத்தம் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. இப்போதே ஒவ்வொரு மேலும் அது வந்து விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം കാണുന്നു. ஒவ்வொருடைய தாழ்த்தக்கூடியதான இருதயங்களை தேவன் காண்கிறார். ആ രക്തം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ തളിക്കപ്പെടുക. அந்த இரத்தம் இப்போது உங்கள் மேல் ஊற்றப்படுகிறது. கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாற கல்வாரி வந்திட்டேனா. கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாற கல்வாரி வந்திட்டேனா. கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாற கல்வாரி வந்திட்டேனா. கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாற கல்வாரி வந்திட்டேனா. கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாற கல்வாரி வந்திட்டேனா. Hallelujah.